Today I will start lecture 2. Okay. Recording has started. Then যে তোমরা সবাই ভালো আছো তো? আশা করি সিচুয়েশন কিন্তু খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ঢাকার বাইরে যারা তারা সাবধানে থেকো। দিনকে দিন কোভিড এর সিচুয়েশন তো খারাপের দিকেই যাচ্ছে। Good morning, sir. গুড মর্নিং। তো সবাই সাবধানে থাকবা, সেফ থাকা হচ্ছে এখন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। শুধু শুধু আননেসেসারি বাইরে ঘোরাফেরা করবো না। বাইরে যাওয়া যাবেই না এই কথাটা আমি এবার মানে এটার সাথে আমি ঠিক একমত না। পিপল যখন মানুষের দরকার হবে তখন মানুষ আসলে বাইরে যেতেই হবে, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাটলিস্ট সেফটি প্রোটোকল মেনটেন করা। উইয়ার দ্য গ্লাভস, সরি উইয়ার দ্য মাস্ক। যদি দরকার না হয় শুধু শুধু ভিড় ভাট্টায় যে বেশি যাওয়ার দরকার নেই আর কি। Okay, anyway, so I have shared lecture 2. If anyone cannot see it, please let me know. Okay. So today we'll talk about, today, basically in lecture 2, there are two topics. One is fermentation process. Fermentation process will be discussed very briefly, okay, very briefly. And then germ theory and Koch postulate. So this germ theory and Koch postulate, these two are very important thing regarding disease microbiology or clinical microbiology, okay. Fermentation process is more related with the industry. So what fermentation is? So commonly, most commonly, by fermentation we understand that the conversion of carbohydrates to alcohol and carbon dioxide or organic acids. In general, people understand that fermentation means production of alcohol or other chemicals such as organic acids from carbohydrates. যেমন ধরো সুগার কন্টেন্ট, সে ধরো রাইস অর সুগার কেন, গ্রেপ, আঙ্গুর আর কি, হ্যাঁ, এগুলো থেকে হচ্ছে অ্যালকোহল তৈরি করা বা ধরো অন্যান্য অর্গানিক অ্যাসিড তৈরি করা। ইন জেনারেল এটাকে ফার্মেন্টেশন বলে ধারণা করা হয়। বাট ওয়েল, দিস ইজ এ কাইন্ড অফ এ ন্যারো ডেফিনেশন অফ ফার্মেন্টেশন। ওকে, সো different people, they define differently. Like we microbiologists define fermentation in one way. Biochemists, they define in a different way. Chemists, they define in a different way. But if we say broadly fermentation means to change something, to produce one chemical from another chemical with the help of biologics. Biologics means like say microorganism, enzyme, etc. So we can say that fermentation is producing something from a raw material with the help of microorganisms, enzymes, etc. One example is alcohol. Alcohol is a very famous liquid, right? Alcohol is famous not only as a drink. Alcohol is used in various industrial processes. Okay. Yeah, sorry? Hand sanitizer is also. Yeah, hand sanitizer is also one kind of alcohol. Okay. So alcohol is produced, commercially it's a very important chemical because alcohol is used in medicine production, in medicine production. Okay, in many medicine they contain alcohol, and also for the production of some valuable chemicals, alcohols are involved. Okay, so alcohol is produced by fermentation process. And what are the raw material for alcohol production? Such as rice. Okay, any raw materials, organic raw materials which contain carbohydrates, means sugar, can be used to produce alcohol, such as molasses. Molasses is the remaining. Okay, molasses চেনো? molasses হচ্ছে আখ তোমার যে গ্যান্ডারি রস বের করে না, বের করার পর যেটা রিমেইনিং থেকে যায়। ওকে, সো দ্যাট ইজ কল্ড molasses. ইক্ষু তো হচ্ছে আখেরই নাম, হ্যাঁ।
সো বেসিক্যালি হচ্ছে মোলাসেস এবং গ্যান্ডারি দুইটার নামে ডিফারেন্স আছে। হ্যাঁ, তোমার সুগার কেন হচ্ছে যেটা হচ্ছে পুরাটা কি, দ্য হোল থিং ইজ কল্ড সুগার কেন। সো সুগার কেন থেকে যখন জুসটা বের করে নেওয়া হয় তখন যেটা থাকে সেটাকে মোলাসেস বলে। মোলাসেস কন্টেইন এ সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ সুগার ইন ইট। ওকে, so that's why molasses can be used as a raw material to produce alcohol. Okay, so molasses is one example. Apart from that, any raw material such as rice ইউজ করা যায়, তারপরে হচ্ছে তোমার ধরো গ্রেপস ইউজ করা যায়। ওকে, তো এই ধরনের র মেটেরিয়াল ইউজ করে হচ্ছে অ্যালকোহল প্রডিউস করা হয় কিসের সাহায্যে? উইথ দ্য হেল্প অফ মাইক্রো অর্গানিজম সাচ অ্যাজ ইস্ট, ব্যাকটেরিয়া ইন লার্জ কোয়ান্টিটি, 50,000 লিটার, 100,000 লিটার, এরকম লার্জ কোয়ালিটিতে। ওকে, so this is actually called fermentation, production of something from a raw material with the help of microorganisms or enzymes, okay, in large quantity. And the fermentation process occurs in anaerobic condition. Anaerobic condition means, say for example, you want to produce alcohol using yeast or bacteria. Yeast and bacteria produce alcohol from the carbohydrate in the absence of oxygen. That's why it is called anaerobic condition. Okay, so the fermentation process is a anaerobic process. Okay, then some history about fermentation. So from where the fermentation idea came? Well, in the old days, I mean, when people didn't have any good idea about this kind of things, the merchant, especially those merchant who used to transfer the alcohols from one continent to another continent, from one country to another country through the sea. During that time, they used to observe that, I mean, during the transportation, the alcohol used to get sour, used to get spoiled. Alcohol become sour হয়ে যেত, নষ্ট হয়ে যেত. So the merchant didn't have any idea how that was not happening. So that's why they actually asked many different scientists to sort it out. So কারণটা কি বের করার জন্য. Well, during that time, people usually used to believe that alcohol is, people know that alcohol was produced from sugars, but they used to believe that air do that. I mean, when the sugar, they came contact with the air, they convert it into alcohol. মানে বাতাসের কারণে হচ্ছে, বাতাসের সংস্পর্শে সুগার হচ্ছে অ্যালকোহলে কনভার্ট হতো। At that time, people used to believe that. Okay, but actually the fact is, later through the work of different scientists, it was discovered that not the air, but microorganisms such as yeast, especially yeast and some bacteria, they do that. They convert the sugar to alcohol in the absence of air. And also the scientists found that, they found that this is not the cause the alcohol gets sour. Basically, the alcohol gets sour by some bacteria. What those bacteria do, they further convert the carbon dioxide, they further convert the ethanol into acid. Okay, different kind of acid or aldehyde. These aldehyde are sour. I mean, those acid and alcohol, they are sour in taste. That's why the alcohol used to get spoiled or become sour. মানে যেটা হয় কি, ধরো অ্যালকোহলও কিন্তু নষ্ট হয়। ওকে, কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যারা অ্যালকোহলকে নষ্ট করতে পারে। মানে ধরো ইস্ট অথবা ব্যাকটেরিয়া, তারা হচ্ছে সুগারকে কনভার্ট করে অ্যালকোহলে পরিণত করে। তো কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যারা আবার ফার্দার হচ্ছে অ্যালকোহলকে তোমার মানে অ্যাসিডে পরিণত করতে পারে, অ্যাসিটিক অ্যাসিড অথবা অ্যালডিহাইড। সো ওই অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা অ্যালডিহাইডের কারণে অ্যালকোহলের টেস্টটা নষ্ট হয়ে যায়, সাওয়ার হয়ে যায়। ওকে, এমনি মার্কেটে ধরো যে বিভিন্ন ধরনের যে অ্যালকোহল পাওয়া যায়, সেগুলো সবই হচ্ছে ফার্মেন্টেশন প্রসেসে কিন্তু তৈরি করা। বেসিক্যালি ইস্ট ইউজ করা হয় অ্যালকোহল প্রোডাকশনে। এবং গ্লোবালি বিভিন্ন ধরনের অ্যালকোহল পাওয়া যায়, এক এক দেশে এক এক ধরনের অ্যালকোহল। ধরো যেটা ড্রিঙ্কের কাজে ইউজ করা হয়, হ্যাঁ, মানুষ যেটা কি বলে ড্রিঙ্ক হিসেবে মানুষ যেটা খায়, সেটা এক এক দেশে এক এক ধরনের একটা ফেমাস আর কি।
যেমন ধরো ওয়াইন প্রডিউস করা হয় তোমার ইয়া থেকে আর কি, বেসিক্যালি গ্রেপ থেকে। তারপরে জাপানে হচ্ছে খুব ফেমাস অ্যালকোহল হচ্ছে সোচু। সোচু প্রডিউস করা হয় তোমার ইয়া থেকে, মিষ্টি আলু থেকে, সুইট পটেটো। স্যার, ইয়া, রাইস থেকে নাকি এক ধরনের অ্যালকোহল পাওয়া যায়। সোচু বলে। রাইস থেকে পাওয়া যায়, সেটাকে বলে সাকে। ওকে, আচ্ছা, সেটাকে সাকে বলে। ওকে, আচ্ছা, যে হোক। আচ্ছা, আমরা হচ্ছে যে বাসায় ভিনেগার ইউজ করি, ইয়েস স্যার করি। ভিনেগার কিভাবে প্রডিউস করা হয় বলো অরিজিনালি? এনি আইডিয়া? স্যার, সাইট্রিক অ্যাসিডের সাথে 6 থেকে 10% পানির মিশ্রণটাকেই তো বলা হয় ভিনেগার। Acetic acid, Yeah. citric. এটা সাইট্রিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড। আর কেউ কিভাবে প্রডিউস করে ভিনেগার, কি জিনিস সেটা কি জানি, কে জানি বললে, আস্তে আস্তে কে বললা? সাইট্রিক অ্যাসিডের সাথে 6 থেকে 10% 10% পানির of জলীয় acetic দ্রবণকে acid বলা হয় to সাইট্রিক অ্যাসিড। 10% of acetic acid. এই আস্তে আস্তে কি কথা বলতেছো, শুনতেছি না তোমার কথা, জোরে বলো। Sir, 6 to 10% of acetic acid, not citric acid. ইয়া, অ্যাসিটিক অ্যাসিড। হ্যাঁ, অ্যাসিটিক অ্যাসিড হচ্ছে ভিনেগার। আচ্ছা, কারো আইডিয়া আছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড কিভাবে প্রডিউস করা হয়? No, sir. ওকে, বেসিক্যালি অ্যাসিটিক অ্যাসিড কিন্তু প্রডিউস করা হয় অ্যালকোহল থেকে অরিজিনালি। হ্যাঁ, অরিজিনালি যেটা করা হয় তোমার, ধরো এই যে গ্রেপ আছে না, গ্রেপ থেকে তো হচ্ছে অ্যালকোহল তৈরি করা হলো, ওয়াইন, যেটাকে আমরা ওয়াইন বলি। ওয়াইন থেকে ফার্দার ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে তোমার অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রডিউস করা হয়, যেটাকে আমরা ভিনেগার হিসেবে ইউজ করি। তো আমরা হচ্ছে মার্কেটে যে বিভিন্ন বাংলাদেশি ভিনেগার গুলো ইউজ করি, সেগুলো কিন্তু হচ্ছে মানে দিজ আর চিপ ভিনেগার। দিজ আর জাস্ট প্রডিউসড বাই মিক্সিং ওয়াটার উইথ দ্য অ্যাসিটিক অ্যাসিড। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে সস্তা ভিনেগার আর কি। হ্যাঁ, ওই অ্যাসিটিক অ্যাসিড গুলা মানে ধরো প্রডিউসড বাই এ চিপার মেথড। তারপর সেটাতে পানি মিশিয়ে অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি করা হয়। কিন্তু অরিজিনালি এখন বাংলাদেশের ওই সুপার মার্কেট গুলোতে পাওয়া যায়, সরি সুপার সবগুলাতে। যেমন ধরো রাইস ভিনেগার, অ্যাপল ভিনেগার, গ্রেপ ভিনেগার, এগুলা যেটা করা হয় কি, এগুলা কিন্তু মানে দুইবার ফার্মেন্টেশন করা। ধরো যেটা রাইস ভিনেগার, প্রথমে রাইস থেকে অ্যালকোহল তৈরি করা হয় ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে, তারপর ওই অ্যালকোহল থেকে তোমার হচ্ছে ফার্দার ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা ভিনেগার তৈরি করা হয়। এই জন্য এই ধরনের ভিনেগার কিন্তু দামি, বেশ দামি। দোজ আর মোর কস্টলিয়ার দেন দ্য অ্যালকোহল। ওকে, so that was all about fermentation. You have a separate course on fermentation, MIC 308. So you will learn more about fermentation in that course. Okay, so now I will move to the germ theory and Koch postulate, today's main topic. So what is germ theory or what is Koch postulate? Well, now we know, now we know that different microorganisms such as bacteria, some fungi, some protozoa, some virus, they can cause disease. Okay, so now we know that pathogenic microorganisms can cause disease, and we know different microbes cause different type of diseases. But not in very ancient time, just several hundred years ago, many people used to believe that disease are the result of sin. Okay, মানে অসুখ বিসুখ হচ্ছে তোমার কি পাপের ফসল। Many people used to believe that. Okay, because people have no idea about microbes. People didn't know that microbes, there are some tiny, very tiny organisms, okay, very small organisms out there who can cause disease. People didn't have any idea about that. So many people used to believe that disease are just result of sin. Okay, then however, later, people didn't have any idea that there are microbes, so definitely they would not have idea that microbes can cause disease. Okay, so however,
work of many scientists, eventually it was proved that microbes can cause disease, and different microbes cause different disease. Okay, and the work of different scientists helped in proving this theory. However, one scientist, Mr. Robert Koch, his work did a revolutionary in changing the belief. ক্লাস ফেলা এখন এই সমস্যার সমাধান করবো, ঝুমা কেন পায় না? Hey guys, একটু ইয়াতে রাখো, মিউটে রাখো। ওকে, ঠিক আছে। যে তোমার হচ্ছে এই রবার্ট কোচ কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ করছে, অনেক ধরনের ইম্পর্টেন্ট কাজ করছে আর কি। এবং তার মধ্যে তার মোস্ট কি বলা যায়, মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ওয়ার্ক হচ্ছে কোচ পোস্টুলেট বলা হয়। সো বেসিক্যালি কোচ পোস্টুলেট দিয়ে কি হয়, ধরো সে আমরা এখন জানি যে কোভিড-19 হচ্ছে, মানে SARS-CoV-2 হচ্ছে কোভিড-19 ডিজিজটা করে, ভিব্রিও কলেরা হচ্ছে কলেরা করে, ঠিক আছে। তো এই জিনিসটা কিন্তু সায়েন্টিফিক্যালি প্রুফ করতে হয়। So says, for example, some people say that okay, this bacteria cause this disease, this virus cause this disease. They just cannot say that. Okay, they just cannot say that. To say that, they have to scientifically prove it with several specific experiment. কিছু এক্সপেরিমেন্ট আছে যেগুলো করে হচ্ছে প্রমাণ করতে হয় যে হ্যাঁ, এই মাইক্রো অর্গানিজমটাই এই ডিজিজটা করে। ওকে, so Robert Koch was first who did this. So Mr. Robert Koch, he did a series of experiments, and through that experiment he was successful in proving that diseases are caused by microorganisms. So this series of tests that he did are called Koch postulate. So basically Koch postulate হচ্ছে কিছু সিরিজ অফ থিওরি বলতে পারো, এক্সপেরিমেন্ট বা থিওরি, যেগুলো দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে পার্টিকুলার একটা মাইক্রো অর্গানিজম একটা ডিজিজ করে, ঠিক আছে। আর জার্ম থিওরি আসলে কি, যে এই যে থিওরি যে ডিজিজ আর কজড বাই প্যাথোজেনিক মাইক্রোবস, এটাকে জার্ম থিওরি বলা হয়। ওকে, ওকে, সো if I say what is the use of Koch postulate, basically Koch postulate is the it creates the link between microbes and infectious disease. So like if you want to say that this microbe caused this disease, then you have to prove the Koch postulate. You have to prove the statement of Koch postulate. So that means Koch postulate create a link between microbe and the infectious disease. Koch postulate prove that this microbe cause this disease. Okay. So apart from the Koch postulate, Robert Koch actually also did many tremendous revolutionary good work, such as he was the first who identified anthrax, the causative agent of anthrax, Bacillus anthracis. He discovered this bacteria, Bacillus anthracis, and also he discovered the microorganism which cause tuberculosis. Okay, the Mycobacterium tuberculosis. This bacteria cause tuberculosis, and Robert Koch discovered or identified this microorganism. Okay, and in addition, with this tremendous work, Robert Koch also developed many experimental technique, which are important in studying microorganisms. And one such great development was discovered the use of agar as solid media. Agar is a kind of powder. Okay, so basically agar is a edible powder. It's a solidifying agent. So if you mix agar with a liquid, that liquid gets solid. It become like a gel. হ্যাঁ, জেলের মতো একটা, ধরো তুমি যদি কোনো লিকুইডে অ্যাগার দাও, তারপর অ্যাগারটা ভালো মতো গুলাও, তারপর সেটাকে হচ্ছে রেখে দাও, কিছুক্ষণ পর সেটা জমে জেলের মতো হয়ে যায়। So agar is very widely used in the study of microorganisms. Sir, Yeah, yeah. is it the same thing that we used when we cook? I mean, when we make some pudding or jelly,
we Yeah, use agar-agar powder. Is it the same thing? এক্স্যাক্টলি সেম থিং। হ্যাঁ, এটা এডিবল, একই জিনিস। এবং এই অ্যাগারটাই কিন্তু আমরা হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে ইউজ করি, হ্যাঁ, প্রতিদিন ইউজ করি। বেসিক্যালি যেটা হয় কি, আমাদের ওই যে একটা ক্লাসে বলেছিলাম না যে আমরা হচ্ছে আমরা ধরো কোনো মাইক্রো অর্গানিজম, কোনো ব্যাকটেরিয়া ধরো তুমি আইডেন্টিফাই করতে চাও, সব ব্যাকটেরিয়া আইডেন্টিফাই করতে চাও, বা তুমি ব্যাকটেরিয়া নিয়ে স্টাডি করতে চাও, তাহলে হচ্ছে আমাদের ল্যাবরেটরিতে ব্যাকটেরিয়াটাকে গ্রো করতে হয়। হ্যাঁ, এটাকে কালচার করা বলা হয়। তো আমরা কালচার কিভাবে করি? কালচার করতে গেলে আমাদেরকে ব্যাকটেরিয়াকে একটা খাবার প্রোভাইড করতে হবে, যেটাকে আমরা মিডিয়া বলি। সো কালচার মিডিয়া, এটাকে আমরা কালচার মিডিয়া বলি। হ্যাঁ, কালচার মিডিয়া মানে হচ্ছে যেখানে হচ্ছে আমরা ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য মাইক্রো অর্গানিজমকে গ্রো করাতে পারি আর কি। হ্যাঁ, তো কালচার মিডিয়ায় কি থাকে? কালচার মিডিয়ায় তো হচ্ছে আমরা বিভিন্ন নিউট্রিয়েন্ট দিই আর কি। হ্যাঁ, কার্বন সোর্স, সুগার সোর্স। হ্যাঁ, ওর সাথে হয় কি, মানে যেগুলো হয় কি, আমরা এই নিউট্রিয়েন্ট মিডিয়া গুলো, মানে এই বিভিন্ন ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো আমরা হচ্ছে পানিতে, এই কেউ কি জয়েন করতে হচ্ছে ক্লাসে? আচ্ছা, যাই হোক, পানিতে গুলাই, গুলানোর পরে সেটা তো লিকুইড থাকে। এখন লিকুইডের মধ্যেও আমরা ব্যাকটেরিয়া গ্রো করাতে পারি, কিন্তু আমাদের অনেক সময় প্রয়োজন হয় যে লিকুইডের মধ্যে না, সলিড কিছুর মধ্যে গ্রো করানো। তখন যেটা করতে হয়, আমাদের জাস্ট এগার পাউডারটা মিশাই দিতে হয়। এগার পাউডার মিশাই দিলে সেটা সলিড হয়ে যায় আর কি। এ কেউ কি কিছু স্যার বলতে চাচ্ছো? স্যার ল্যাবে কি আমরা এই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করতে এক পারবো? এক করে বলো। হ্যাঁ, ল্যাবে কি ল্যাবে, এই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট পাবো, এই যে অ্যাগার মিশিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। কারণ হচ্ছে তোমরা মাইক্রোবায়োলজির স্টুডেন্ট, তোমরা হচ্ছে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি, মানে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ করবে আর কি এগুলা। হ্যাঁ, তোমাদের এমনি 4টা ল্যাব কোর্স আছে, 4টা ল্যাব কোর্সে তো করবাই। আর যখন তোমরা থিসিস করবে তখন তো মানে অনেক ডিটেলসে করতে হবে। তারপর কে বলতেছিলা? স্যার আমার কোয়েশ্চেন ছিল যে এখানে যে আপনি বললেন যে আগার 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 পাউডারটা হচ্ছে আমরা মানে আগার আগারকে জাস্ট এগার পাউডার। মিশায় দিয়ে দিচ্ছি স্যার, হুম, কিন্তু আমরা যখন রান্না করি স্যার তখন এটাকে একটা সার্টেন পয়েন্ট পর্যন্ত বয়েল করা বয়ল লাগে করতে স্যার। হয়। এখানে হুম হুম। বয়েলটা কি আমরা হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজম গ্রো করাবো দেখে কি বয়েলিং জিনিসটা কি আমরা বাদ দিচ্ছি? না, বয়েল ইজ মাস্ট, বয়েল আসলে ও করতে আচ্ছা হয়। আমি ওই 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 পার্টটা বলি নাই, কারণ এই জিনিসটা পরে আচ্ছা আমি ডিসকাস করবো আর কি। হ্যাঁ, নেক্সট ওকে স্যার। চ্যাপ্টারে। যেটা হয় কি, এগার পাউডার কিন্তু তুমি পানিতে মিশাই দিলে সেটা লিকুইড হবে না, বা সেটা গলে যাবে না। হ্যাঁ, নর্মালি আমরা এই কালচার মিডিয়া কিভাবে বানাই, এই যে বিভিন্ন ইনগ্রেডিয়েন্ট থাকে আর কি। তো ওই আমরা হচ্ছে পানি নিই, পানির মধ্যে ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো মিশাই পরিমাণ মতো, তারপর হচ্ছে এগার পাউডারটা পরিমাণ মতো মিশাই। মিশানোর পর সেটাকে আমাদের বয়ল করতে হয়, অনেক হাই টেম্পারেচারে বয়ল করি আর কি। তুমি যদি এগার পাউডারকে গুলাতে চাও, তোমার টেম্পারেচার 50 অ্যাভাব হইতে হবে। 42 আর 50, ভুলে গেছি। হ্যাঁ, 50 or 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর নিচে কিন্তু এগার পাউডারকে তুমি কখনো গুলাতে পারবে না। তুমি যদি বয়ল করে এটাকে হচ্ছে সম্ভবত 55 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে নিয়ে যেতে হয়, তখন হচ্ছে এগার পাউডারটা গলে যায়। তো আমরা যেটা করি, আমরা আসলে 55-তে হিট দিই না, হিট দিই আরো বেশিতে, তোমার অ্যারাউন্ড 121 ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ওইটা একটা কারণ আছে। কারণ হচ্ছে আমরা এই কালচার মিডিয়াতে ইউজ করি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করানোর জন্য। তো আমরা কালচার মিডিয়া যে ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো দিয়ে বানাচ্ছি, ধরো বিভিন্ন যে নিউট্রিয়েন্ট, তারপরে এগার, এগুলোর মধ্যেই অনেক বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম অলরেডি আছে। তো দেখা যায় এই এই জিনিসগুলোকে আমরা যখন মিডিয়াটা বানাই, তখন এই প্রি এক্সিস্টিং মাইক্রো অর্গানিজম গুলোকে আমাদের মেরে ফেলতে হয়। এটা মেরে ফেলার ওয়ে হচ্ছে 121 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইন দ্য প্রেজেন্স অফ 15 psi প্রেশার। ঠিক আছে, মানে 121 ডিগ্রি সেলসিয়াসে হিট দেওয়া হয় 15 psi প্রেসারে। তাহলে হচ্ছে যত প্রি এক্সিস্টিং মাইক্রো অর্গানিজম থাকে সব মরে যায়। তো ওই টেম্পারেচারে তো ডেফিনেটলি এগারো গুলে যাবে, কারণ এগারো সম্ভবত 55 ডিগ্রি সেলসিয়াসে গুলে যায় আর কি। তারপরে আমরা হচ্ছে এইটাকে হচ্ছে ইয়া করি, এরকম আমাদের গোল গোল ডিশ আছে আর কি, প্লাস্টিকের ডিশও আছে, তারপরে হচ্ছে তোমার প্লেটের মতো আর কি, প্লাস্টিকের আছে, কাচের আছে। ওটার মধ্যে হচ্ছে আমরা মিডিয়াটা ঢালি, ঢালার পর হচ্ছে এটা রেখে দিই। যখন টেম্পারেচার 42 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে আসে, তখন হচ্ছে এগারটা সলিড হয়ে যায়। এগার আবার 42-র নিচে নামলে এগার সলিড হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো? এগুলো তোমরা শিখবা, এগুলা সব কিভাবে মিডিয়া বানাতে হয়, এগুলা সবই তোমরা হচ্ছে আস্তে আস্তে শিখবা আর কি। স্যার ইয়া। যদি মানে আমরা হচ্ছে কি ভার্সিটিতে তো ওভাবে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না, তো হুম। তাহলে আমরা কিভাবে সুযোগ পাবো এগুলা ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করার?
তোমাদের টোটাল 4টা ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক আছে, হ্যাঁ 4টা কোর্স আছে আলাদা ল্যাবরেটরি কোর্স। এগুলো তোমাদের করতেই হবে মাস্ট, এবং 4 বছর সময় আছে, তো তোমরা সুযোগ পাবা, ডোন্ট ওয়ারি। ল্যাবরেটরি কোর্স মাস্ট ম্যান্ডেটরি। তো যেহেতু হয় যে ফার্স্ট সেমিস্টারে হয় না, থার্ড সেমিস্টার থেকে হচ্ছে আমরা ল্যাব কোর্স গুলো দেই। লেটস প্রে অ্যান্ড হোপ ইনশাল্লাহ তোমাদের থার্ড সেমিস্টার আস্তে আস্তে হয়তো বা ভার্সিটি খুলে যাবে আর কি। হ্যাঁ, স্যার কোভিড নাকি থাকবে 10 বছর যাবত। আর যেইটা হয় কি, ধরো ডিজিজ এটা একটা হয়ে যেতে পারে, মানে ইন্ডিজিনিয়াস হতে পারে, কিন্তু এর মানে এই না যে এটা সিভিয়ারিটি এরকম থাকবে। কোভিড এর সিভিয়ারিটি হোপফুলি আই থিঙ্ক এই বছর পর একটু মিনিমাইজ হয়ে যাবে আর কি। হ্যাঁ, ইট ক্যান বিকাম লাইক দ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা আর ফ্লু। ফ্লু কিন্তু একটা মানে কমন ডিজিজ হয়ে গেছে, প্রতি বছরই হয়, আমাদের দেশে হয় না, শীত প্রধান দেশে হয়। কোভিড এরকম হতে পারে, বাট এর সিভিয়ারিটি এরকম থাকবে না। সো লেটস প্রে অ্যান্ড হোপ। ইয়েস। ওকে গাইস, তাহলে হচ্ছে ওকে, সো হোয়াট ইজ কোর্স পোস্টুলেট? Okay, so what I was talking about? Okay, I was talking about the agar, and not only agar. Robert Koch also invented the nutrient growth or nutrient agar. Basically, nutrient growth and nutrient agar means the culture media where we culture or grow microorganism. So nutrient agar is a simple type culture media. Through the work of scientists, nowadays many different type of culture media are available. Okay, I will talk about those different kind in a different lecture. Okay. So today I am going to discuss about the Koch postulate. So I think now you have I mean, okay. Do anyone have any confusion what Koch postulate is? In what purpose we use the Koch postulate? যে কেউ একটু বলতে পারবা, দেখি কি বুঝলা যে কোচ পোস্টুলেট দিয়ে আমরা আসলে কি করি? English, Bengali, any language is okay. What we do with the Koch postulate? Koch postulate দিয়ে আমরা আসলে কি করি? Wild guess is okay. Link between microbes and infectious disease. লিঙ্ক তৈরি করি। Yes, sir. ওকে, আর কেউ? অ্যান্সার ঠিক আছে, আর কেউ অন্য কোনো অ্যাঙ্গেলে বা একটু মোর ক্লিয়ারলি? স্যার মেবি কোর্স postulate ইউজ করা হয় টু প্রুভ যে একটা মাইক্রো অর্গানিজম একটা ডিজিজ ক্রিয়েট করে। Yeah, thank you, both of you are correct. We use Koch postulate to prove that a microbes cause a disease. So for example, ধরো ভিব্রিও কলেরি। হ্যাঁ, ভিব্রিও কলেরি হচ্ছে কলেরা করে, এটা আমরা জানি যে ভিব্রিও কলেরি ব্যাকটেরিয়াটা কলেরা করে, কিন্তু এই জিনিসটা আমরা প্রমাণ করবো কিভাবে যে ভিব্রিও কলেরি কলেরা করে? এটা প্রমাণ করার জন্য এই কোচ পোস্টুলেটটা ইউজ করা হয়। তো বেসিক্যালি কোচ পোস্টুলেট কি, এখানে কিছু স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে যে ধরো তুমি বলতে চাও ভিব্রিও কলেরি হচ্ছে কলেরা করে, তাহলে তোমাকে এই কোচ পোস্টুলেটের যে স্টেটমেন্ট গুলো আছে এই স্টেটমেন্ট গুলা প্রমাণ করতে হবে। So basically we use Koch postulate to prove that a certain microbes cause a certain disease, or in another way we can say that Koch postulate is used to create a link between a microbes and a disease. ঠিক আছে, তো আমরা দেখি এখন Koch postulate গুলা কি কি। So this slide and this slide is kind of same. Okay, so this slide only the statement, this slide the statement with photos. So okay, I'll discuss this slide. I think it will be easier to understand. Okay, as this has photos in it. Okay, so what are the Koch postulate? The first postulate or the first statement of the Koch postulate. People sometimes say it's the first statement of the Koch postulate, or people simply say the first postulate. তাহলে প্রথম পোস্টুলেটটা কি? ধরো তুমি হচ্ছে প্রমাণ করতে চাচ্ছ যে এই প্যাথোজেনটা এই ডিজিজটা করে, তো শুরুতেই মানে অপরাধ প্রমাণের আগেই তো আমরা কাউকে অপরাধী বানাই দিই না, রাইট? So suppose if you are thinking that this microbes is causing, this pathogen is causing this disease, then in the beginning we'll say
সাসপেক্টেড প্যাথোজেন, পাপ এখনো তো তার পাপ প্রমাণ হয়নি, অপরাধ প্রমাণ হয়নি, সো আমরা তাকে বলতেছি সাসপেক্টেড প্যাথোজেন। ওকে, সো দ্য ফার্স্ট পোস্টুলেট, the suspected pathogenic microorganism should be present in all cases of the disease and absent from healthy animals. ধরো তুমি সাসপেক্ট করতেছো যে একটা প্যাথোজেন এই ডিজিজটা করতেছে, সো যত ওই সেম ডিজিজে যতজন অসুস্থ আছে সবার মধ্যেই এই প্যাথোজেনটা পাওয়া যেতে হবে, সবার মধ্যে এই প্যাথোজেনটা থাকতে হবে, কিন্তু হেলদি যাদের মধ্যে অসুখটা নেই তাদের মধ্যে এই প্যাথোজেনটা থাকা যাবে না। সো ফার্স্ট রুল আর ফার্স্ট পোস্টুলেট যে অসুস্থদের মধ্যে এই প্যাথোজেনটা থাকবে, যারা সুস্থ তাদের মধ্যে এই প্যাথোজেনটা থাকবে না। সেকেন্ড পোস্টুলেট, ধরো প্রথমটা প্রমাণিত হয়েছে, দেন সেকেন্ড পোস্টুলেট, দ্য সাসপেক্টেড প্যাথোজেন শুড বি গ্রোন ইন পিওর কালচার। হিয়ার পিওর কালচার মিনস কালচারিং ইন দ্য ল্যাবরেটরি। যে একটু আগে বলতাম যে কালচার মিডিয়াতে আমরা ব্যাকটেরিয়া কালচার করি, এখানে ওই জিনিসটা বলা হয়েছে। মানে প্রথমে তুমি দেখলা যে যারা অসুস্থ তাদের মধ্যে হচ্ছে এই প্যাথোজেনটা আছে, সুস্থ জনের মধ্যে নাই। তো তুমি যে অসুস্থ তার বডি থেকে স্যাম্পল নিলা, হ্যাঁ, স্যাম্পল নিয়ে তুমি হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে কালচার মিডিয়ার মধ্যে ওই প্যাথোজেনটা কালচার করলা, মানে গ্রো করলা। তো এটা গ্রো করতে পারা লাগবে। So according to Koch's postulate, we must have to grow or culture the suspected pathogen in the laboratory, in the culture media. Okay, পারতেই হবে। Second postulate গেল, then third postulate. Third postulate is you have already cultured the suspected pathogen in the culture media. হ্যাঁ, সেকেন্ড পোস্টুলেটটা আরেকবার একটু রিপিট করা যাবে? হ্যাঁ অবশ্যই করা যাবে। সো সেকেন্ড পোস্টুলেট হচ্ছে, ধরো প্রথম পোস্টুলেট কি? প্রথম পোস্টুলেট হচ্ছে যে অসুস্থ তার মধ্যে প্যাথোজেনটা আছে। সো এখন যেটা করতে হবে, সে অসুস্থ মানুষের কাছ থেকে একটা স্যাম্পলটা নিয়ে আসতে হবে। এখন স্যাম্পল বলতে কি, ধরো সে অসুস্থ, ধরো তার স্টোমাকে ইনফেকশন, তাহলে আমাদের স্যাম্পল আনতে হবে স্টোমাক থেকে, আইদার আমাদের স্টুল কালেক্ট করতে হবে অথবা স্টোমাক থেকে টিস্যু নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, তো যেই জায়গাটায় অসুখ সেই জায়গা থেকে আমাদের স্যাম্পল নিয়ে আসতে হবে আর কি। হ্যাঁ, এই স্টোমাকে স্যাম্পল, হইলে স্টুল কেন আনতে হবে? স্টোমাকে যদি ইনফেকশন হয় তাহলে স্টুলে সেই প্যাথোজেন অবশ্যই থাকবে। কারো যদি স্টোমাকে ইনফেকশন থাকে অবশ্যই স্টুলে সেই তোমার প্যাথোজেনটা থাকবে, কারণ স্টুল তো আসতেছি স্টোমাক থেকে। ওকে, আচ্ছা, আবার এখন ধরো কারো যদি ফুসফুসে ইনফেকশন, সাপোজ দ্য ইনফেকশন ইজ ইন দ্য লাং, লাংস। দেন উই ক্যান নট গেট ইট ইন দ্য স্টুল। আমরা তখন এই প্যাথোজেনটা পাবো হচ্ছে ধরো স্পুটামে, আমরা কাশি দিলে একটা কফ বেরোয় না, কফে। আমরা অনেকে সেটাকে কফ বলি, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ কল্ড স্পুটাম। স্পুটামের মধ্যে পাওয়া যাবে। যাই হোক, যেখানে ইনফেকশনটা সেই রিলেটেড স্যাম্পল আমাদের নিয়ে এসে ল্যাবরেটরিতে কালচার করতে হবে, কালচার মিডিয়ার মধ্যে। ওই ব্যাকটেরিয়াটা কালচার করতে পারতে হবে। এটা হচ্ছে সেকেন্ড পোস্টুলেট। ওকে, দেন থার্ড পোস্টুলেট। থার্ড পোস্টুলেট ইজ now you have the pathogen cultured in culture media. Now if you inject this pathogen into a healthy host, healthy host mean the person who do not have disease. So if you inject the isolated pathogen into a healthy host, then the healthy host should become sick. মানে এটা ব্যাপারটা কি, যে ধরো তুমি হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে কালচার করছো মাইক্রো অর্গানিজমটা, এখন তুমি যখন এটা একটা হেলদি হোস্টের মধ্যে দিবা, হেলদি হোস্টকে অসুস্থ হয়ে যেতে হবে। তো এখন ঘটনা হচ্ছে এখানে মাউসের ছবি কেন দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ আমি আসতেছি, হ্যাঁ আমি এটা শেষ করে আসতেছি। এখন এটা হচ্ছে মাউসের মধ্যে কেন দেওয়া হয়েছে, কারণ হচ্ছে ধরো একটা মানুষ অসুস্থ, হ্যাঁ তুমি অসুস্থ মানুষ থেকে স্যাম্পল নিয়ে ব্যাকটেরিয়াটা কালচার করছো ল্যাবরেটরিতে, তারপর সেটা আরেকজন সুস্থ মানুষকে আমরা দিয়ে দিতে পারি না। এখানে ইথিক্যাল কারণ আছে, একটা সুস্থ মানুষকে আমরা প্যাথোজেন ঢুকাই দিতে পারি না একটা সুস্থ মানুষজনের মধ্যে। সো আমরা এই জন্য এক্সপেরিমেন্টের জন্য ইঁদুর ইউজ করি, মাউস ইউজ করি, বা মাউস জাতীয় প্রাণী। সব সময় মাউসই ইউজ করতে হবে? মাউস হচ্ছে, মাউস বাদে র্যাট ইউজ করা যায়, তারপরে হচ্ছে ইউজুয়ালি এই মাউস এবং প্রজাতি- র্যাট ইউজ করে। হ্যাঁ, এই প্রজাতিটাই ব্যবহার করতে হবে, অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করলে হয় না? অন্য কি ব্যবহার করবা?
গিনি পিগ। হ্যাঁ, গিনিপিগ ব্যবহার করা যায়, তবে মাউস ব্যবহার করার কিছু কারণ আছে। কারণ হচ্ছে মাউস হচ্ছে খুব দ্রুত রিপ্রোডিউস করে, হচ্ছে মানে খুব দ্রুত সময় প্রচুর মাউস বানানো যায়। তারপর হচ্ছে মাউসকে মেইনটেইন করা সোজা। টু বি ফ্র্যাঙ্ক, মাউস ইজ নট দ্য বেস্ট অ্যানিমেল ফর ডুইং দিস কাইন্ড অফ এক্সপেরিমেন্ট। দ্য বেস্ট অ্যানিমেল ইজ হিউম্যান, but we cannot use human as a test animal. It's complete unethical. So what is the best after human? Primate like chimpanzees. হ্যাঁ, আমি শিম্পাঞ্জি সেটাই খুব বলতেছিলাম। ভালো অপশন। হ্যাঁ, শিম্পাঞ্জি বা এদেরকে কেন ব্যবহার করা হচ্ছে না? শিম্পাঞ্জি হায়ার অর্ডার এনিমেল। তুমি যখন মানে হায়ার ডেভেলপড এনিমেল ইউজ করবা, সেখানেও ইথিক্যাল রিজন চলে আসে। মানে আমরা হিউম্যান, এই মানে এই না যে আমরা অন্য এনিমেলের সাথে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াবো। ইটস আনএথিক্যাল থিং, রাইট? Yeah. সো দ্যাটস ওয়াই এক্সপেরিমেন্ট সবসময় করা হয় হচ্ছে ইঁদুর বা এই ধরনের এনিমেলে। এগুলো নিয়েও ওয়ার্ল্ডে প্রচুর কথাবার্তা হয় যে ইচ্ছা মতো আমরা ইঁদুরের ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, ইঁদুরও তো প্রাণী। অ্যানিমালস ছাড়া কোনো স্যার এই ব্যাপারটা না অনেক গিল্টি লাগে কেন জানি। বেসিক্যালি আমি তোমাদের বুঝতেছি, এই জিনিসটা গিল্টি লাগে, বাট দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ আনফরচুনেটলি টিল নাও। Okay, millions of mice get killed in the world, হ্যাঁ, এই রিসার্চ পারপোজে মিলিয়ন্স অফ লাখ লাখ কোটির উপরে, এটা কোটির উপরে হবে, মাউস প্রতি বছর মারা হয়। দেয়ার ইজ নো ওয়ে। এটা শুনতে এরকম লাগলো, আমরা এই জন্য না মানে কিল শব্দটা ইউজ করি না, উই ইউজ স্যাক্রিফাইস, যে আমরা স্যাক্রিফাইস করি মাউসকে, ঠিক আছে? সো কারণ এখন আমাদের কোনো অল্টারনেট নাই, দ্যাটস দ্য প্রবলেম। আমরা মানুষকে ইউজ করতে পারতেছি না, অল্টারনেট নাই দেখে আমরা ইউজ করি আর কি করবো? দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ব্যাড অর টাফ, হোয়াট এভার ইউ সে। ওকে, না এই জন্য কিন্তু ইথিক্স এর কিছু ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, তুমি ধরো চাইলা আর আমি, মানে আমি চাইলা আমার ইচ্ছা মতো মাউস ইউজ করলাম, হবে না। এগুলা এই ধরনের গবেষণা করতে গেলে ইথিক্যাল বোর্ড থেকে অনুমতি নিতে হয়, যে আমি এই গবেষণাটা করব, এই গবেষণাটা করলে এইরকম একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন পাওয়া যাবে, সো এই জন্য আমার এই কয়টা মাউস ইউজ করতে হবে। আচ্ছা স্যার, কোভিড এর টিকা হুম। যখন ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল, তখন তো হ্যাঁ। অনেক মানুষের উপরই অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল, তো না, তখন প্রথমে আগে মাউসে চেক করে টেস্ট করা হয়েছে। আচ্ছা ডিরেক্ট কখনো হিউম্যানে যাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মানুষের উপর টেস্ট করা হয়েছে। আর কোভিড এর ক্ষেত্রে তোমরা যেটা দেখতেছো যে 1 বছরের মধ্যে চলে আসছে ভ্যাকসিন। ওকে, এই সবগুলা ভ্যাকসিনই কিন্তু টেম্পোরারি, মানে পার্মানেন্ট পারমিশন পায়নি, টেম্পোরারি বেসিসে পারমিশন পেয়েছে আর কি। কারণ হচ্ছে একটা যে কোনো ভ্যাকসিন বা ড্রাগের ট্রায়াল অনেক বছর ধরে করতে হয়, 5-6 বছর ধরে। তো তো তোমরা সেটা কোভিড-19 এর যেটা দেখতেছো, হুম, মানে যে কোনো একটা মানে ভ্যাকসিন এরকম তৈরি করতে 5 থেকে 6 বা তারও আরো বেশি বছর লাগতে পারে, কিন্তু সেখানে কোভিড খুব তাড়াতাড়ি চলে আসলো না 1.5 বছরের মাথায়? ইমার্জেন্সি বেসিস, কারণ ওয়ার্ল্ডে গ্লোবাল প্যান্ডেমিক চলতেছে, ইটস ইমার্জেন্সি। এই জন্য এখানে কোভিড-19 এর ক্ষেত্রে অনেক কিছুই একটু শর্টকাটে করা হয়েছে আর কি। হ্যাঁ, ওকে। তবে তারপরও সায়েন্টিস্ট দে হ্যাভ ট্রাইড দেয়ার বেস্ট টু মেক শিওর দ্যাট দিস ভ্যাকসিন ইজ 100% সেফ ফর দ্য পিপল। এই জিনিসটা তারা এনশিওর করছে। যাই হোক, ইউজুয়ালি হচ্ছে একটা ভ্যাকসিন ট্রায়াল অনেকগুলো স্টেপ আছে। প্রথমে ধরো তুমি যে কোনো ভ্যাকসিন বা ড্রাগ ইনভেন্ট করলা, সেটা প্রথমে হচ্ছে তোমাকে এনিমেলে টেস্ট করতে হয়। ধরো ইঁদুর, শুধু ইঁদুর না, অনেক ধরনের ডিফারেন্ট টাইপ অফ এনিমেলে টেস্ট করা হয়। কারণ একটা মানে মেডিসিন বা ড্রাগ বা ভ্যাকসিন যাই বলে, এটা হিউম্যানের জন্য সেফ কিনা আগে এটি ইনশিওর করতে হবে। কাজ করে কিনা সেটা পরের কাহিনী। প্রথম কাহিনী হচ্ছে ইজ ইট সেফ, যেটা একজন হিউম্যানকে দেওয়া হলে হিউম্যানের কোনো অর্গান ড্যামেজ হবে কিনা। প্রথম কাজ হচ্ছে এটা। তো সেফটি ইনশিওর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিভিন্ন ডিফারেন্ট টাইপ অফ এনিমেল ইউজ করা। অনেক ধরনের এনিমেল ইউজ করা হয়, মাইস ইউজ করা হয়, র্যাট ইউজ করা হয়, তোমার খরগোশ র্যাবিট ইউজ করা হয়, তারপরে হচ্ছে ডগ ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, ছোট ছোট কুকুর, কিউট কিউট, যাই হোক, ডগ ইউজ করা হয়, মাঙ্কি ইউজ করা হয় প্রচুর। ঠিক আছে, তো ডিফারেন্ট এনিমেল ইউজ করা হয় এটা সেফটি ইনশিওর করার জন্য। এই সেফটি প্রসিডিউর চালাতে অনেকদিন সময় লাগে। তারপর এটাকে আমরা বলি এনিমেল ট্রায়াল। এনিমেল ট্রায়ালের পরে তারপর হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল আসে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল 3টা ধাপে হয়, টোটাল 4টা ধাপ, মেজর ধাপ হচ্ছে 3টা। এগুলোকে বলা হয় ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3।
ফেজ 1-এ হচ্ছে হেলদি মানুষজনের মধ্যে, ভলান্টিয়ার হেলদি মানুষজনের মধ্যে দেওয়া হয় অল্প কয়েকজন, যদি এটা সেফ থাকে, হ্যাঁ, মোটামুটি কাজ করে, দেন একটা বড় গ্রুপ সেকেন্ড ফেজে হচ্ছে হেলদি মানুষজনের মধ্যেই দেওয়া হয়, একটু বেশি সংখ্যক, প্রথম ফেজে কম সংখ্যক, সেকেন্ড ফেজে বেশি সংখ্যক। তারপর সেকেন্ড ফেজে যদি সফল হয়, দেন হচ্ছে থার্ড ফেজে যাওয়া হয়। থার্ড ফেজে হচ্ছে মানে একদম সরাসরি একটা মানে বৃহৎ পরিমাণ মানুষজনের উপরে ট্রায়াল দেওয়া হয়। যদি এটা কোনো মেডিসিন হয় তাহলে হচ্ছে অসুস্থ মানুষজনের মধ্যে দেওয়া হয়, আর যদি এটা ধরো ভ্যাকসিন হয়, ভ্যাকসিন তো আমরা অসুস্থ মানুষজনের দিই না, তখন হচ্ছে ভ্যাকসিন হচ্ছে তো আমরা হেলদি মানুষজনের মধ্যে দিই আর কি। তো এই কোভিড এর ক্ষেত্রে এই টোটাল প্রসিডিউরটা এত ডিটেলস করার মতো সময় ছিল না, সময়ের সুযোগ ছিল না দেখে এটাকে ইমার্জেন্সি বেসিসে করা হয়েছে আর কি। ওকে, যাই হোক, আমরা আসল কথায় ফেরত আসি, কোষ পোস্টুলে। আমরা হচ্ছে প্রথমে বললাম যে একটা সাসপেক্টেড প্যাথোজেন, সে হচ্ছে আমরা, আচ্ছা প্রথম থেকে আবার একটু আমি হালকা ব্রিফলি রিপিট করতেছি, যে তুমি সাসপেক্ট করতেছো যে এই প্যাথোজেনটা এই ডিজিজ করে, তো সব অসুস্থ হোস্টের মধ্যে এই ডিজিজটা থাকা লাগবে। সেকেন্ড পোস্টুলে হোস্ট থেকে স্যাম্পল নিয়ে এসে সেটা তোমার পিওর কালচার, মানে কালচার করতে হবে, গ্রো করতে হবে ল্যাবরেটরিতে কালচার মিডিয়ায়। থার্ড পোস্টুলে তুমি যে এই যে অর্গানিজমটা গ্রো করলা, সেটা হচ্ছে তোমাকে একটা হেলদি হোস্টে দিতে হবে, হেলদি সুস্থ হোস্ট। সুস্থ হোস্টে দিলে সুস্থ হোস্ট অসুস্থ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। দেন ফোর্থ পোস্টুলেট, এই যে তোমার যে সুস্থ হোস্টটাকে দিয়েছিলা যে হচ্ছে অসুস্থ হয়ে গেছে, দেন এই অসুস্থ হোস্ট থেকে তোমার আবার এই সেম প্যাথোজেনটা কালচার করতে পারা লাগবে। মানে তুমি ধরো সুস্থ হোস্ট, এই যে কালচার করার পর এটা সুস্থ হোস্টে দিছিলা, সুস্থ হোস্ট অসুস্থ হয়ে গেছে, এই অসুস্থ হোস্ট থেকে তুমি স্যাম্পল নিয়ে এরকম আবার কালচার মিডিয়াতে কালচার করলা, কালচার করার পর দেখলো তুমি সেম প্যাথোজেনটা পাইছো। ওকে, যদি এই সবগুলা ট্রু হয়, if you can prove all this statement, then we can say that this pathogen is causing this disease. সো এই চারটাই হচ্ছে কোষ পোস্টুলেট আর কি, যে আমরা যদি প্রমাণ করতে চাই এই ডিজিজটা, মানে এই প্যাথোজেনটা এই ডিজিজ করে, তাহলে আমাদের এই চারটা পোস্টুলেট প্রমাণ করতে হবে আচ্ছা স্যার, এক্সপেরিমেন্টালি। যে ইয়া, ইঁদুরের মধ্যে যখন আমরা এটা দিলাম, তখন হুম হুম। কতক্ষণের মধ্যে আমরা বুঝতে পারবো যে সেই ইঁদুরটা এফেক্টেড হয়েছে? মানে এটা দেওয়ার সাথে এখন সে না, দেওয়ার সাথে ঠিক সাথে হবে না? কখনো হবে না, এইটা হচ্ছে ওই পার্টিকুলার প্যাথোজেনটার উপর ডিপেন্ড করে আর কি। কিছু প্যাথোজেন আছে যে ধরো দেওয়ার পরে একদিনের মধ্যে অসুস্থ হয়ে যাবে হোস্ট, কিছু প্যাথোজেন আছে অনেক দিন লাগাবে, 7 দিন, 10 দিন, 15 দিন। সো আমাদের যেটা করতে হয়, আমাদের হেলদি হোস্টের মধ্যে দিতে হয়, দিয়ে আমাদের ওয়েট করতে হয়, দিয়ে আমাদেরকে এটা হচ্ছে ওয়েট করতে হয়। এখন কতদিন ওয়েট করবো, বেসিক্যালি কি, আমরা যখন ইঁদুর এই নিয়ে গবেষণা করতেছি, আমরা কিন্তু অলরেডি আমাদের একটা আইডিয়া আছে, কারণ আমরা সাসপেক্ট করতেছি যে এই প্যাথোজেনটা এই ডিজিজটা করতেছে। তো তখন কিন্তু আমাদের একটা আইডিয়া আছে যে একটা হিউম্যান এক্সপোজড হওয়ার পরে কতদিন পর অসুস্থ হয়। সো আমাদের কাছে প্রমাণ না থাকলে একটা আইডিয়া থাকে। সো ডিউরিং ডুইং দিস এক্সপেরিমেন্ট উই ক্যান অ্যাপ্লাই দ্যাট আইডিয়া, যে মাউসে দিলাম, দিয়ে আমরা অপেক্ষা করব। স্যার, তাহলে কোভিড এর এক্সপেরিমেন্টও কি এভাবে করা হয়েছে? কোভিড এর এক্সপেরিমেন্ট, কোভিড এর ক্ষেত্রে হিসাবটা একটু ডিফারেন্ট আর কি। হ্যাঁ, কারণ ওটা তো ইঁদুরে দিলে তো হবে না। হ্যাঁ, বেসিক্যালি কি, এই যে মোস্ট অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমরা ইঁদুর আসলে ইউজ করতে পারি না, মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে। এটা একটু পরে বলতেছি আর কি। হ্যাঁ, কোচ পোস্টুলেট সে হচ্ছে ওই সময় করছিল কোচ, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা রিভলিউশনারি ইনভেনশন, বাট দ্য ট্রুথ ইজ কোচ পোস্টুলেটের অনেকগুলা পোস্টুলেটই আমরা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ল্যাবরেটরিতে করতে পারি না। সো কোচ পোস্টুলেটের অনেকগুলো লিমিটেশনস আছে। যেমন একটা তুমি যেটা মাত্র বললা যে ইঁদুরকে দিলে কি ইঁদুর অসুস্থ হবে, না দিলে অসুস্থ হবে না, ওকে, এটা একটা লিমিটেশন। আরো বেশ কয়েকটা লিমিটেশন আছে, লিমিটেশন গুলো নিয়ে আমরা পরের স্লাইডে আলোচনা করব। ওকে। তো লিমিটেশন আছে দেখেই মডার্ন কিছু অ্যাপ্রোচ আছে। তো এখন আমরা এই অরিজিনাল কোর্স পোস্টুলেটটা ইউজ করি না, আমরা হচ্ছে মডার্ন অ্যাপ্রোচ ইউজ করি, বা যেটাকে অনেকে মডিফিকেশন অফ কোর্স পোস্টুলেটও বলে। মডার্ন অ্যাপ্রোচটা একটু ডিফারেন্ট এটার থেকে। ওকে, তো এখন কেন মডার্ন অ্যাপ্রোচটা দরকার হয়েছিল, এটা বুঝতে গেলে আগে আমাদের জানতে হবে যে হোয়াট আর দ্য লিমিটেশনস অফ কোর্স পোস্টুলেট। কারণ ছাড়া তো একটা পোস্টুলেটকে চেঞ্জ করে দেওয়ার কোনো মানে নেই,
কারণ আছে, সেই কারণগুলো কি আমি সো নাও হোয়াট আর দ্য লিমিটেশনস অফ দ্য অরিজিনাল কোজ পোস্টুলেট। কোজ পোস্টুলেটে কিছু লিমিটেশন আছে। লিমিটেশন কি? The first cause postulate state that the suspected pathogen should be present in all the disease host and not in the healthy host. But in reality, this is not true for all the pathogen. মানে রিয়েলিটিতে দেখা যায় কি অনেক ক্ষেত্রেই যে তোমার ডিজিজটা মানে ধরো প্যাথোজেনটা ধরো একজন মানুষ ধরো অসুস্থ, তুমি তার মধ্যে প্যাথোজেনটা নাও পাইতে পারো, সে অসুস্থ বাট তাও তার মধ্যে প্যাথোজেনটা পাবা না, এরকম হতে পারে। সো এরকম কেন ঘটে একটা এক্সাম্পল দিই, ধরো ভিব্রিও কলেরি। ভিব্রিও কলেরি এই ব্যাকটেরিয়াটা হচ্ছে তোমার করে, সে হচ্ছে কলেরা করে। তা ভিব্রিও কলেরা, সে কলেরা কিভাবে করে? ধরো একটা মানুষ, সুস্থ মানুষ, তার মধ্যে ভিব্রিও কলেরিটা গেল, যাওয়ার পর হচ্ছে তোমার ভিব্রিও কলেরি হচ্ছে তার স্টোমাক পেটের মধ্যে গিয়ে বসে সেখানে কলোনাইজ করে, সেখানে ভিব্রিও কলেরি গ্রো করতে থাকে। তারপর ভিব্রিও কলেরি একটা টক্সিন তৈরি করে। ভিব্রিও কলেরি নিজে সেলের ক্ষতি করে না, ভিব্রিও কলেরি যেটা করে সে একটা টক্সিন তৈরি করে, ঠিক আছে, সেটাকে আমরা কলেরা টক্সিন বলি। এই কলেরা টক্সিনই হচ্ছে কলেরাটা করে। তো যেটা হতে পারে, ধরো ভিব্রিও কলেরি একজন মানুষের মধ্যে গেল, সুস্থ মানুষের মধ্যে, তার পেটের মধ্যে গিয়ে সে কলোনি ফর্ম করলো, গ্রো করলো, করার পরে সে টক্সিন প্রডিউস করলো এবং করে সে নিজে বের হয়ে গেল। তো ভিব্রিও কলেরি ওই মানুষ থেকে বের হয়ে গেছে থ্রু দ্য স্টুল। সো maybe the Vibrio cholerae is not present in that host body at that time, but the toxin is still there. So the person will be sick, although the bacteria is not present in their body. যদিও ভিব্রিও কলেরিয়া পার্সনটার বডিতে নাই, কিন্তু যেহেতু টক্সিনটা আছে, সো মানুষটা কিন্তু অসুস্থ হবে, অসুস্থ থাকবে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ এ ওয়ান লিমিটেশন, বিকজ অরিজিনাল পোস্টুলেট বলে যে অসুস্থ পার্সনের হোস্টের মধ্যে প্যাথোজেনটা থাকতে হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম কি যে ভিব্রিও কলেরি নাই, কিন্তু ভিব্রিও কলেরি টক্সিনটা আছে, সো মানুষটা অসুস্থ। তখন ধরো মানুষটা অসুস্থ, তার মধ্যে ভিব্রিও কলেরি নেই, শুধু টক্সিনটা আছে, তুমি ওই মানুষ থেকে স্যাম্পল নিয়ে এসে ভিব্রিও কলেরি তো খুঁজে পাবা না, সে তো নাই। টক্সিনটা আছে মানে? ভিব্রিও কলেরি হচ্ছে নিজে কোনো ড্যামেজ করে না, ভিব্রিও কলেরি একটা টক্সিন প্রডিউস করে, আচ্ছা, ওই টক্সিনটা হচ্ছে কলেরা করে আর কি। তাহলে আমি যখন একজন কলেরা রোগীর হচ্ছে গিয়ে মানে শরীর থেকে কোনো একটা স্যাম্পল নিয়ে এসে যখন কালেক্ট করে যখন দেখবো, তখন আমি মানে ভাইব্রিও কলেরাই পাবো না, কিন্তু তারই দেওয়া একটা টক্সিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারবো যে ভিব্রিও কলেরি পাবাই না এটা আবার বলা যায় না, হ্যাঁ, অনেকের মধ্যেই পাবা, অনেকের মধ্যে পাবা না। ওকে, যাদের মধ্যে যেটা পাবো না তাদের ক্ষেত্রে কিভাবে শিওর হবে যে সে কলেরায় আক্রান্ত? না, কলেরা কিন্তু একটা ডিজিজের নাম, তার কলেরা আছে কিনা সেটা আমরা সিমটম দেখে বুঝবো। ডিজিজ একজন অসুস্থ কি অসুস্থ না সেটা আমরা বুঝি সিমটম থেকে। কলেরার সিমটম কি? যে এক্সট্রিম ভমিটিং হয়, এক্সট্রিম ভমিটিং হয়, তারপরে হচ্ছে তোমার খুব ওয়াটারি টাইপের ডায়রিয়া হয় আর কি, মানে যে স্টুলটা হয় একদম পানির মতো লিকুইড। এই সিমটম দেখে আমরা বুঝবো তার কলেরা আছে, ঠিক আছে। কিন্তু ভিব্রিও কলেরির মানে আচ্ছা, যেখানে যেটা হচ্ছে ঘটনা হচ্ছে এটা, দ্য ক্যাজুয়েটিভ অর্গানিজম মাইট নট বি প্রেজেন্ট ইন এভরি স্টেজ অফ দ্য ডিজিজ। একটা ডিজিজের অনেকগুলো স্টেজ থাকে, ধরো একটা প্যাথোজেন একজন মানুষের বডিতে গেল, যাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু মানুষটা অসুস্থ হয়ে যাবে না, ঠিক আছে। এই অসুস্থ হতে গেলে তার একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে, এটা ভ্যারি করে প্যাথোজেন টু প্যাথোজেন। ধরো কোভিড-19 দিয়ে তোমাদেরকে এক্সাম্পল দিই, ধরো আল্লাহ না করুক একজন মানুষের মধ্যে কোভিড-19 গেল, ভাইরাসটা যাওয়ার পরে সাথে সাথে কি সে অসুস্থ হয়? 15 দিনের মধ্যে মানে ধরা পড়ে। আচ্ছা, ধরা পড়ে পরের জিনিস, ভাইরাস তুমি তার আগে ধরবা, সাথে সাথে কি সে অসুস্থ হয়? একজন No, প্যাথো sir. একজন মানুষের বডিতে প্যাথোজেন থাকা আর অসুস্থ হওয়া দুইটা কি এক জিনিস? না, No, sir. তো দুইটা কিন্তু এক জিনিস না। অসুস্থ হওয়া মানে হচ্ছে যখন হচ্ছে তার মধ্যে সিমটম গুলা প্রকাশ পায়। ধরো কোভিড এর সিমটম কি? জ্বর আসলো, ঠিক আছে, জ্বর আসা, তারপরে আরো তো হাবিজাবি অসংখ্য সিমটম আছে, এগুলো তোমরা সবাই জানো, ওইটা হচ্ছে অসুস্থ হওয়া। সিমটম না থাকা কিন্তু অসুস্থ হওয়া না। এবং আমরা কোভিড এর ক্ষেত্রে জানি একজন মানুষের মধ্যে যখন যায় কোভিড-19 ভাইরাসটা, I mean when the COVID-19 infect a person,
at the very at the very real time the person don't get sick. একজন পার্সনের মধ্যে কোভিড-19 যাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু সে অসুস্থ হয় না। অসুস্থ হতে তার 15 দিন লাগে। একটা সিনারিও চিন্তা করো, একজন মানুষের মধ্যে কোভিড-19 গেল ভাইরাসটা, তুমি 4 দিন পর সেই পার্সনের থেকে স্যাম্পল কালেক্ট করে টেস্ট করলা, টেস্ট করে তুমি ভাইরাসটা পেলা। ভাইরাস পাইছো থেকে, মানুষ তো অসুস্থ না। কোষ পোস্টুলেটের সাথে মিললো? তুমি সুস্থ মানুষের মধ্যে ভাইরাসটা পাইছো, না মিলে নাই, কোষ পোস্টুলেটের সাথে কিন্তু মিলে নাই। কারণ কোষ পোস্টুলেটে বলছে মানুষের ইয়ে নিয়ে আসতে হয়। অসুস্থ মানুষের মধ্যে ভাইরাস থাকবে, অসুস্থ মানুষের মধ্যে প্যাথোজেন থাকবে, সুস্থ মানুষের মধ্যে প্যাথোজেন থাকবে না। তুমি সুস্থ মানুষ থেকে স্যাম্পল নিয়ে কোভিড-19 ভাইরাস পাইছো, তুমি তো বলে দিবা কোভিড-19 হচ্ছে, তাকে অসুস্থ করতেছে না। এটা কি একটা উইল ইট বি এ কারেক্ট স্পেকুলেশন অর রং স্পেকুলেশন? স্যার হুম স্যার আমরা জানি যে আর ভ্যাকসিন হচ্ছে একটা ডিজিজেরই পার্টস থাকে। তো এখন একটা সুস্থ মানুষকে যদি আমরা টেস্ট করতে চাই যে ওখানে তার সে ভ্যাকসিন নিছে, আচ্ছা, আমরা ভ্যাকসিন ধরে তাহলে টেস্ট কি করতে চাই না। হ্যাঁ, তাহলে কি তাকে আর কি প্যাথোজেনটা আমরা পেলে তাকে কি আমরা লাইক ওরকম আর কি মানে আইডেন্টিফাই আচ্ছা। করব? তোমার কোশ্চেনটা আবার করো তো, তোমার কোশ্চেন বুঝিনি। স্যার একজন ভ্যাকসিন নিছে তার মানে তো তার বডিতে লাইক কোভিড এর বিভিন্ন পার্টস আছে, তো পার্টস আমরা নাই, অবশ্য হ্যাঁ বল। আচ্ছা, লাইক আবার বলো কি স্পাইকস করতেছি। যেটা আর কি আমরা বলি হুম, আর কি। তো ওইটা যদি তাকে যদি আমরা টেস্ট করি তার মধ্যে আর কি ওইটা আছে নাকি, তখন কি তাকে আমরা আইডেন্টিফাই করবো যে লাইক তার মধ্যে কোভিড এর আছে, প্যাথোজেন আছে। আচ্ছা, ভ্যাকসিনের হিসাবটা আলাদা। হ্যাঁ, তোমার ভ্যাকসিনের অ্যান্সারটা আমি আসতেছি আর কি, ঠিক আছে? আচ্ছা তার আগে আমি একটু আমারটার অ্যান্সার দিই। যে ধরো তুমি হচ্ছে ওরকম একজন পার্সনের থেকে, মানে তার ওই পার্সনটা যে 4 দিন আগে যার মধ্যে কোভিড ভাইরাস গেছে, তুমি তার স্যাম্পল নিয়ে হচ্ছে টেস্ট করলা, টেস্ট করে দেখলা কোভিড-19 ভাইরাস আছে। আর মানুষ তো অসুস্থ না। ধরো এটা একদম নতুন নতুন কেস, মানে মানুষজন এখনো জানে না কোভিড ভাইরাস মানে করোনা ভাইরাস হচ্ছে কোভিড-19 ডিজিজটা করে, মানুষজন এখনো জানে না। হ্যাঁ, এই মানুষজন এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করতেছে। তুমি একজন সুস্থ মানুষজনের কাছ থেকে নিলা, নিয়ে ভাইরাস পাইলা, তুমি বলে দিলা এই ভাইরাস এই ডিজিজ করে না। এটা কিন্তু একটা রং স্পেকুলেশন হবে, ঠিক আছে? কারণ তখনও সে অসুস্থই হয় না, অসুস্থ হইতে তার কিছুটা সময় লাগতে পারে। আবার ধরো ভিব্রিও কলেরির ক্ষেত্রে, তার হচ্ছে অসুস্থ, তার কলেরা আছে, তুমি তার স্যাম্পল নিলা, স্যাম্পল নিয়ে দেখলা ভিব্রিও কলেরি নাই, তুমি ভিব্রিও কলেরি পাইলা না, তুমি স্পেকুলেশন করলে যে ভিব্রিও কলেরি এই কলেরাটা করে না। এটাও কিন্তু রং একটা স্টেটমেন্ট। কারণ হচ্ছে the causative organism can be present or might not be present in every stage of the disease. একটা ডিজিজের সব ক্ষেত্রেই কিন্তু প্যাথোজেন থাকে না। মানে ধরো ভিব্রিও একটা ভাইরাস গেল, ধরো একটা হচ্ছে ভিব্রিও কলেরি যখন একটা মানুষের মধ্যে যায়, ওকে, ধরো ডিজিজ স্টেজ কি আগে এটা বলি। ডিজিজ স্টেজ হচ্ছে ধরো প্রথমে প্যাথোজেন একটা হোস্টের মধ্যে, ধরো মানুষের মধ্যে যায়, যাওয়ার পর সাথে সাথে কিন্তু মানুষটা অসুস্থ হয়ে যায় না, একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে। যেমন কোভিড এর ক্ষেত্রে 15 দিন লাগে, এইচআইভির ক্ষেত্রে 10 বছর লাগে, ভিব্রিও কলেরির ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম 2 দিন লাগে, 1 থেকে 2 দিন লাগে, ঠিক আছে? তো গেল, যাওয়ার পর শুরুতেই সে অসুস্থ হবে না, একটা নির্দিষ্ট সময় পরে সে অসুস্থ হবে, ঠিক আছে? অসুস্থ হওয়ার পরে এক সময় হচ্ছে সে সুস্থ হতে থাকবে, প্যাথোজেনটা হোস্টের বডি থেকে বের হয়ে যাবে। এই যে বিভিন্ন স্টেজ আছে, তা একটা ডিজিজের প্রতিটা স্টেজে প্যাথোজেন নাও থাকতে পারে। যেমন ভিব্রিও কলেরির ক্ষেত্রে শেষের দিকে প্যাথোজেনটা হোস্টের বডিতে থাকে না, শুরুর দিকে থাকে, শেষে থাকে না, ঠিক আছে? কিন্তু অরিজিনাল কোর্স পোস্টুলেট অনুযায়ী একটা অসুস্থ মানুষের মধ্যে অবশ্যই হচ্ছে প্যাথোজেনটা থাকতে হবে, সুস্থ মানুষের মধ্যে প্যাথোজেনটা থাকা যাবে না। আবার একটু আগে তোমাদের যে আমি কোভিড এর এক্সাম্পল দিলাম, সেখানে কিন্তু আমরা দেখলাম যে স্টিল দ্য পার্সন ইজ নট সিক, হি ইজ ওকে, বাট উই ক্যান ফাইন্ড দ্য ভাইরাস ইন দেয়ার বডি। এটা প্রবলেম। এই কোচ পোস্টুলেটের সাথে মিলালে কিন্তু আমাদের মিলতেছে না। কোচ পোস্টুলেট বলছে হেলদি পার্সনের মধ্যে থাকা যাবে না, সুস্থ মানুষজনের মধ্যে থাকবে। সো এটা কোচ পোস্টুলেটের একটা লিমিটেশন, ঠিক আছে? যে বড় লিমিটেশন। কোচ কিন্তু এই ব্যাপারগুলোকে ডিফাইন করতে পারেনি, সে সিম্পলি বলছে সুস্থ মানুষের মধ্যে থাকবে, সুস্থ মানুষের মধ্যে থাকবে না, অসুস্থ মানুষের মধ্যে থাকবে। সো ইট ইজ এ লিমিটেশন অফ কোচ পোস্টুলেট। তাহলে স্যার কোভিড পরীক্ষা করতে গেলে আমরা কিভাবে এই পদ্ধতিটা তো ব্যবহার করতে পারবো না?
না, এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে, এই জন্য হচ্ছে কিছু সিস্টেম আছে যে কতদিন পর। আচ্ছা, এর মধ্যে একটা কাহিনী আছে, হ্যাঁ। আমরা তো অলরেডি জানি কোভিড-19 কোভিড-19 না, সার্স-কভ-2, কোভিড-19 ডিজিজটার নাম। আমরা তো অলরেডি জানি সার্স-কভ-2 কোভিড-19 করে না? করে। তো আমরা তো জানি, তো আমাদের টেস্ট করতে তো অসুবিধা নেই। উই নো দ্যাট কোভিড-19 ইনফেকশন হওয়ার পরে 15 দিন পরে সে অসুস্থ হবে। এটা তো তো তুমি একজন জানি, কিন্তু একদম ফার্স্ট যখন ফার্স্টের হিসাবটা আলাদা, ফার্স্টের হিসাবটা তোমরা এখন মিলাইতে যায় না, হ্যাঁ। ফার্স্টের হিসাব বুঝতে গেলে তোমাদের মডিফিকেশন বুঝতে হবে, এবং ওই জিনিসটা একটু কমপ্লিকেটেড। ওইটা আমি যখন তোমাদের মডিফিকেশন বুঝাবো তখন আমি চেষ্টা করব তোমাদের বোঝানোর, বাট তোমরা পুরোপুরি ক্লিয়ারলি বুঝবা না। ডোন্ট ওয়ারি, আস্তে আস্তে বুঝবা, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন প্রথম লিমিটেশন বুঝলা। আচ্ছা, এখন আমি হচ্ছে ইয়ার কোশ্চেনে আসি। কে জানে আমাকে কোশ্চেন করছিল? নীলাঞ্জনা, রাইট? জি স্যার। আচ্ছা, ভ্যাকসিনের ব্যাপারটা ডিফারেন্ট, হ্যাঁ। মানে ডিফারেন্ট কি, ধরো ভ্যাকসিন যেভাবে কাজ করে। আচ্ছা, নর্মালি আমরা যখন ইনফেক্টেড হই, ধরো কারো বডিতে কেউ হচ্ছে কোভিড-19 দিয়ে ইনফেক্টেড হলো, কি হবে? কোভিড-19 মানে কি, ভাইরাসটা যখন কারো বডিতে যায় তখন আমাদের বডি সেই ভাইরাসটার এগেনস্টে কিছু প্রোটেক্টিভ জিনিসপাতি তৈরি করে। এই প্রোটেক্টিভ জিনিসপাতির নাম হচ্ছে অ্যান্টিবডি। আমাদের বডি হচ্ছে সেটার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করে আর কি। ওকে, তো এখন ধরো তোমার এখন আচ্ছা, এই ভ্যাকসিনের কিন্তু ব্যাপার স্যাপার সেম। মানে ভ্যাকসিনে যে কাজটা করা হয়, এই যে ন্যাচারাল যে প্রসেস, এই প্রসেসটাই একটা ডিফারেন্ট ওয়েতে করা হয় আর কি। মানে ন্যাচারালি কেউ যখন ইনফেক্টেড হয়, গাইজ 1 মিনিট, হ্যাঁ, আমাকে একটু কল ধরতে হবে, একটা কল আসছে। ওকে, সরি গাইস, এই ল্যাব থেকে ফোন আসছিল, ধরতে হয়েছে। আচ্ছা, যাই হোক, শোনো, যেটা বলতেছিলাম যে ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে হয় কি, এই যে ন্যাচারাল যে প্রসেসটা, এই ন্যাচারাল প্রসেসটাই আমরা হচ্ছে একটু মোর সিস্টেমেটিক্যালি করি। ন্যাচারাল প্রসেস কি, কারোর বডিতে কোনো প্যাথোজেন গেলেই তার বডিতে সেটার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। ভ্যাকসিনে কিন্তু আমরা একজনের বডিতে প্যাথোজেনই দিয়ে দিই। তো প্যাথোজেন দিয়ে দিলে সমস্যাটা কি? কারোর বডিতে আমরা প্যাথোজেন দিলে তার বডিতে অ্যান্টিবডি হবে। প্যাথোজেন দিয়ে দেওয়ার সমস্যা হচ্ছে, প্যাথোজেন দিয়ে দিলাম, সে মানুষটা অসুস্থ হয়ে গেল, তাহলে তো হইলো না, রাইট? এটা তো আমাদের উদ্দেশ্য না। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্যাথোজেন দিব, তার বডিতে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। তো আমরা রিয়েল প্যাথোজেনকে কখনো ভ্যাকসিন হিসেবে ইউজ করতে পারি না। তো আমরা যখন কোনো প্যাথোজেনকে ভ্যাকসিন হিসেবে ইউজ করতে চাই, তখন আমাদের হাতে দুইটা অপশন থাকে। একটা অপশন হচ্ছে, প্রথমে আমরা প্যাথোজেনটাকে পিটায় পুড়ায় মালিশ করব। আমরা প্যাথোজেনটা পিটায় মাইটাইট দিয়ে প্যাথোজেনকে মানুষ করবো। আচ্ছা, মাইটাইট দিয়ে প্যাথোজেনকে মানুষ করা মানেটা কি? মানে মডিফাই করা or something। ইয়া, এক্স্যাক্টলি, বুঝতে পারছো। আমরা আসলে এই মাইটাইট দেওয়া মানে কি, আমরা মডিফাই করতে পারি একটা প্যাথোজেনকে, এমন ভাবে মডিফাই করতে পারি যাতে ওই প্যাথোজেনটা ডিজিজ করতে পারবে না, কিন্তু অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনটা ইনডিউস করতে পারবে। মানে ওইটার আর কি আমাদের বডি ব্লাড রেকগনাইজ করলে ওটার এগেইনস্টে আর কি অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। ইয়েস ইয়েস। এক্স্যাক্টলি। তো আর ওই যে এই দেখলাম না যে আমার ওই যে যারা কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিল তাদের মানে তারা ঠিক হয়ে যাওয়ার পর তাদের ব্লাড সবাই প্লাজমা নেওয়ার জন্য অনেকেই দেখতাম ওটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় দেখে, হ্যাঁ, এই জন্য করা যায়। তবে ঘটনা হচ্ছে, যদি আমরা কোভিড-19 কে এই মানে কোভিড, আচ্ছা বারবার কোভিড-19 বলি, কোভিড-19 ডিজিজটার নাম, ভাইরাসটার নাম সার্স-কভ-2, হ্যাঁ। আমরা যখন সার্স-কভ-2 কে ভ্যাকসিন হিসেবে ইউজ করতে চাবো, তখন আমাদের হাতে দুইটা অপশন। একটা অপশন হচ্ছে
তাকে মডিফাই করা, পুরো SARS-CoV-2 ভাইরাসটাকে এমন ভাবে মডিফাই করা যাতে সে আর মানুষের মধ্যে ডিজিজটা করতে পারবে না, কিন্তু এই মানুষের বডিতে সে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনটাকে ইনডিউস করতে পারবে। ঠিক আছে, এই প্রসেসটাকে বলা হয় অ্যাটেনিয়েশন, যে আমরা হচ্ছে একটা প্যাথোজেনকে অ্যাটেনিয়েট করতে পারি। অ্যাটেনিয়েশন করা মানে এর ক্ষমতা কমায় দেওয়া, ডিজিজ করার ক্ষমতা কমায় দেওয়া, কিন্তু অ্যান্টিবডি তৈরি করার ক্ষমতাটা রাখা। অ্যান্টিবডি আমাদের বডি তৈরি করে। একটু একটু খুলে বলি, একটা প্যাথোজেনে দুই ধরনের জিনিস থাকে, আরো অনেক ধরনের জিনিস থাকে, সেগুলো আপাতত আমাদের মনে রাখার দরকার নেই। বেসিক দুই ধরনের জিনিস থাকে। এক ধরনের জিনিস দিয়ে প্যাথোজেন হচ্ছে ডিজিজটা করে, আরেক ধরনের জিনিস থাকে যেটার এগেনস্টে আমাদের বডি অ্যান্টিবডি তৈরি করে। ঠিক আছে, তো যেই জিনিসগুলো দিয়ে একটা প্যাথোজেন ডিজিজ করে সেটাকে আমরা বলি ভাইরুলেন্স ফ্যাক্টর, আর যেই জিনিসগুলোর এগেনস্টে আমাদের বডি অ্যান্টিবডি তৈরি করে সেগুলোকে আমরা বলি ইমিউনোজেনিক ফ্যাক্টরস। তা আমরা যখন একটা ভাইরাসকে অ্যাটেনিয়েশন করি, ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াকে যখন অ্যাটেনিয়েশন করি, তখন তার ওই প্যাথোজেনটা ডিজিজ কজিং ফ্যাক্টর গুলা বা ডিজিজ কজিং উইপেন গুলাকে আমরা ডিস্ট্রয় করে দিই, কিন্তু ওই ইমিউনোজেনিক যে ফ্যাক্টর, যেগুলোর কারণে আমাদের বডিতে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে, সেগুলোকে আমরা ইনট্যাক্ট রাখি। তো আমাদের হচ্ছে দুইটা অপশন, যে কোনো প্যাথোজেনকে ভ্যাকসিন হিসেবে ইউজ করতে চাইলে আমাদের দুইটা অপশন আছে। অপশন নাম্বার 1, আমরা হচ্ছে সেটাকে অ্যাটেনিয়েট করতে পারি। অপশন নাম্বার 2, আমরা পুরো প্যাথোজেনটাকে ভ্যাকসিন হিসেবে ইউজ করব না, আমরা প্যাথোজেনের একটা পার্টকে ভ্যাকসিন হিসেবে ইউজ করব। ঠিক আছে, এগুলাকে আমরা সাব ইউনিট ভ্যাকসিন বলি। কোভিড-19 যতগুলা ভ্যাকসিন মার্কেটে আছে সবগুলাই কিন্তু সাব ইউনিট ভ্যাকসিন, মানে এখানে কিন্তু হোল অ্যাটেনিউয়েটেড SARS-CoV-2 ভাইরাসটা আমরা ইউজ করতেছি না। আমরা যেটা করি, SARS-CoV-2 ভাইরাসের বডির একটা পার্ট, বেসিক্যালি হচ্ছে স্পাইক প্রোটিন আর কি। হ্যাঁ, এর সারফেসে হচ্ছে কাটার মতো একগুলো প্রোটিন আছে, কাটার মতো একগুলো স্ট্রাকচার আছে, যেটাকে আমরা স্পাইক বলি। সো SARS-CoV-2 সারফেসের যে স্পাইক থাকে, সেই স্পাইকের প্রোটিনকে আমরা ভ্যাকসিন হিসেবে ইউজ করি, একটা পার্টকে আর কি। ঠিক আছে, তো এখন ধরো ওকে, তো ওই যখন হচ্ছে, কারণ ওই পার্টটা গেলে ওই পার্টের এগেইনস্টে হচ্ছে আমাদের বডিতে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, সেই অ্যান্টিবডিটা এনাফ কোভিড-19 ভাইরাসকে আটকে দেওয়ার জন্য। ইয়েস, SARS-2 এর কি পার্টটাকে কি হিসাবে ধরা হয়? বুঝি নাই কোশ্চেনটা। একটু আগে যে স্যার বললেন ওই জায়গাটা একটু রিপিট করা যাবে? ওটা আমি বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে আমরা পুরো ভাইরাসটাকে ইউজ করি না কোভিড-19 এর ক্ষেত্রে, কোভিড-19 বডির একটা পার্টকে ইউজ করা হয় ভ্যাকসিন হিসেবে আর কি। কোভিড-19 এর তোমরা যদি ইফ ইউ ইমাজিন দ্য ফটো অফ দ্য কোভিড-19 এর বডিতে এরকম কাটা কাটা থাকে না, হ্যাঁ কাটাগুলোকে স্পাইক বলা হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। স্পাইক ইজ মেড অফ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রোটিন। সো ওই স্পাইক প্রোটিন গুলো দিয়েই হচ্ছে প্রোটিনটাকে ভ্যাকসিন হিসেবে ইউজ করা হয়। ওকে, তাহলে স্যার শুধু স্পাইকটা পাইলেই হবে? কোথায়? মানে যে কোনো স্যাম্পলের ক্ষেত্রে শুধু কোভিড-19 এর স্পাইকটাই কি এনাফ? কিসের জন্য এনাফ? এই যে বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট বা হচ্ছে গিয়ে এর কার জন্য, মানে এই যে আচ্ছা না, ওগুলা ডিফারেন্ট ইস্যু। হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে যে ডিজিজ যখন করতে হবে তখন পুরো ভাইরাসটারই মানুষের বডিতে যেতে হবে। স্পাইক হচ্ছে ডিজিজ করতে পারবে না। ওকে, ভ্যাকসিন আর ডিজিজ দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস। হ্যাঁ, ডিজিজ হচ্ছে ভাইরাস, যখন এই প্যাথোজেনটা আমাদের বডিতে ডিজিজ করতেছে। ওকে, আর ভ্যাকসিন হচ্ছে তো আমরা চাই যে আমাদের বডিতে ওইটার এগেইনস্টে হচ্ছে অ্যান্টিবডি তৈরি হোক। আচ্ছা ঠিক আছে, তো এখন ঘটনা হচ্ছে, আচ্ছা আমি একটু নীলাঞ্জনার কোশ্চেনে আসি। নীলাঞ্জনার কোশ্চেনটা এক্স্যাক্টলি কি ছিল, তুমি কি জানতে চাচ্ছ? যে আমরা ডিটেক্ট করার সময় কোনটা ডিটেক্ট করি, যে ওই অ্যান্টিবডি ডিটেক্ট করি, নাকি হচ্ছে কোভিড-19 এর একটা পার্ট ধরে স্পাইকটা ডিটেক্ট করি? স্যার আমি বলছিলাম যদি একটা সুস্থ মানুষের দেহে আমরা হচ্ছে লাইক একটা ভাইরাসের লাইক পার্টস পাই, তাহলে কি তাকে আমরা অসুস্থ ডিটেক্ট করব? আচ্ছা না, শোনো, অসুস্থ মানে হচ্ছে যে সিমটম আছে কিনা। আচ্ছা কারো বডিতে যদি কোনো সিমটম না থাকে তাকে কিন্তু আমরা অসুস্থ বলতে পারি না। ডিজিজ বা অসুস্থতা এটা কিন্তু একটা কন্ডিশন। ঠিক আছে, আর মানে আমার বডি যে ফাইট করতেছে এটা যেটা সিম্পটমস আসবে, বা আমি আচ্ছা, এফেক্টেড, আমি উইক হয়ে পড়তেছি। ইয়া এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে, ফাইট করতেছে এটা তো আবার একটু ডিফারেন্ট হয়ে গেল। হ্যাঁ, ধরো হচ্ছে অসুস্থ বলতে যে আমাদের ধরো যে এখন কোভিড-19 হলে কি হয়, জ্বর আসে, পিপল বিকাম ভেরি উইক, তার ব্রিদিং প্রবলেম হতে পারে, এগুলাকে বলা হয় অসুস্থতা।
আর সুস্থতা মানে তো সুস্থতাই, হ্যাঁ, আই হ্যাভ নো প্রবলেম, দ্যাট মিনস আই এম ওয়েল, হ্যাঁ, আই এম নট সিক। সো যে ডায়াগনোসিসের আমরা ক্ষেত্রে যখন ডায়াগনোসিস করব, আমরা দুইটা মানুষকেই আর কি মানে আমরা সেম প্যাথোজেনিক পার্টস পাইছি, তো আমরা কিভাবে বুঝবো যে লাইক একজন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ভ্যাকসিনের পার্ট আর একজন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অসুস্থ, যে সিমটমস দেখে? আচ্ছা, যেটা হচ্ছে এইটা, হ্যাঁ, মানে এইটা বোঝার উপায় নেই, ঠিক আছে। এখন এখানে কাহিনী আছে, তোমার একটু কাহিনী বলি। যে ধরো সে ফর এক্সাম্পল তুমি দুইটা মানুষ নিলা, হ্যাঁ, ধরো দুইজনে হচ্ছে কেউই অসুস্থ না, ঠিক আছে, অসুস্থ না, তুমি এখন হচ্ছে তাদের বডি থেকে ডিটেক্ট করলা, ডায়াগনোসিস করতে চাচ্ছ, তাদের বডি স্যাম্পল দিলা, ঠিক আছে, যাও, দুইজন মানুষ, তাই কেউ অসুস্থ না, স্যাম্পল নিলা, স্যাম্পল নিয়ে টেস্ট করলা, টেস্ট করার পর দেখলা দুইজনের মধ্যে কোভিড-19 আছে বা SARS-CoV-2 আছে। আর তুমি বলতে চাচ্ছ যে কে হচ্ছে ইনফেকশন বা কারটার মধ্যে ভ্যাকসিন। ইয়েস স্যার। টেস্ট কেমনে করবো তার উপর ডিপেন্ড করতেছে। টেস্ট আমরা যখন করি যে কোনো ডায়াগনোসিস করার সময় আমাদের হাতে দুইটা অপশন থাকে। অপশন নাম্বার 1, আমরা প্যাথোজেনটাকে ডিটেক্ট করতে পারি। ধরো এই যে SARS-CoV-2 আছে না, তাকেই ডিটেক্ট করবা, তার বডির একটা পার্টকে, এটাকে আমরা বলি অ্যান্টিজেন টেস্ট। স্যার এই বডির পার্টটাই হচ্ছে কি সেই স্পাইক? ইয়া, এক্স্যাক্টলি, স্পাইক, হ্যাঁ। তো যে কোনো বডির যে কোনো একটা পার্টকে ডিটেক্ট করতে পারলেই হলো। মানে ধরো অ্যান্টিজেন টেস্ট তোমরা শুনবা, অ্যান্টিজেন টেস্ট আর অ্যান্টিবডি টেস্ট। অ্যান্টিজেন টেস্ট মানে যখন আমরা ওই প্যাথোজেনটাকে ডিটেক্ট করি, এটাকে বলা হয় অ্যান্টিজেন টেস্ট আর কি, হ্যাঁ। ওকে, আমরা প্যাথোজেনটাকে ডিটেক্ট করতেছি, প্যাথোজেনের একটা বডি পার্টকে ডিটেক্ট করতেছি, এটাকে বলা হয় অ্যান্টিজেন। সো বেসিক্যালি অ্যান্টিজেন মিন্স পার্ট অফ দ্য প্যাথোজেনস বডি। ওকে, আর যখন অ্যান্টিবডি টেস্ট ডিটেক্ট করব তখন? অ্যান্টিবডিতে আমরা পার্ট অফ দ্য প্যাথোজেন ডিটেক্ট করতেছি না, অ্যান্টিবডিতে আমরা ডিটেক্ট করি হচ্ছে এই যে পুরাটাই? যে কোনো প্যাথোজেন আমাদের বডিতে যখন যায় তখন আমাদের বডিতে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, ঠিক আছে। সেই অ্যান্টিবডিটা আমরা ডিটেক্ট করতে পারি, সেই অ্যান্টিবডিটা ডিটেক্ট করার মানেও হচ্ছে যে আমাদের বডিতে ওই প্যাথোজেনটা আছে বা ছিল। অ্যান্টিবডি ডিফারেন্ট টাইপ হয়, হ্যাঁ, এই মুহূর্তে তোমরা এগুলা বুঝবা না, অ্যান্টিবডির ডিফারেন্ট টাইপ আছে। কিছু অ্যান্টিবডি দিয়ে আমরা বুঝি যে এই ভদ্র মানুষ রিসেন্টলি বা এখন ইনফেক্টেড হয়েছে কিনা। কিছু অ্যান্টিবডি আছে যেগুলো দিয়ে আমরা বুঝি সে আগে ইনফেক্টেড হয়েছে কিনা। ওকে, যাই হোক, ইয়া, আইডেন্টিফাই করা যায় যে অ্যান্টিজেন দেখে কি আমরা বুঝতে পারবো যে সে বুঝি না আগে, বাবা, আবার বলো। অ্যান্টিজেন দিয়ে কি আমরা বুঝতে পারবো যে সে আগে আক্রান্ত হয়েছে নাকি? আগে যে আক্রান্ত হয়েছে তার বডিতে অ্যান্টিজেন পাবা না, ঠিক আছে। আর যে আগে যে আক্রান্ত, যে রিসেন্টলি আক্রান্ত সেটার তার বডিতে, ধরো সে এই মুহূর্তে কয়েকদিন আগে আক্রান্ত হয়েছে বা এই মুহূর্তে তার বডিতে ভাইরাস আছে, তার বডিতে শুধু অ্যান্টিজেন পাবা, হ্যাঁ, অ্যান্টিজেন আগের লোকজনের বডিতে পাবা না। আগে যদি কেউ এফেক্টেড থাকে তাহলে তো আমার অ্যান্টিবডি তার অ্যান্টিজেনটাকে কিল করে ফেলবে, অ্যান্টিজেন, হ্যাঁ, তখন আমরা পাবো না, তখন আমরা অ্যান্টিজেন পাবো না, তখন আমরা শুধুমাত্র অ্যান্টিবডিটা অ্যান্টিবডি থেকে পাবো, যাবে আমাদের কাছে। ঠিক আছে। ওকে, এখন তোমার কোশ্চেনটা আমি আবার আসি। ধরো তুমি দুইটা মানুষকে নিলা, ওকে, আমরা তো দুইটা মানুষের অবস্থা জানি না, দুইটা মানুষ নিছি, দুইটা মানুষের হচ্ছে থেকে হচ্ছে স্যাম্পল নিছে, স্যাম্পল নিয়ে তুমি টেস্ট করছো। ধরো তুমি অ্যান্টিবডি টেস্ট করছো। তুমি যদি অ্যান্টিবডি টেস্ট করো তাহলে কিন্তু বলতেই পারবা না তার বডিতে সেই ভাইরাস আছে কি নাই এখন এই মুহূর্তে, কিন্তু তুমি কোন ধরনের অ্যান্টিবডি টেস্ট করতেছো সেটা দিয়ে বলতে পারবা যে তার বডিতে ভাইরাসটা রিসেন্টলি আসছে না অনেক আগে আসছে। কিন্তু তার মানে তুমি এইটা বলতে পারবা না, শোনো, মানে ধরো আমি শেষ করি, হ্যাঁ। কারো বডিতে অ্যান্টিবডি থাকা মানে হচ্ছে এটা প্রমাণিত হয় ডেফিনেটলি তার বডিতে সেই ভাইরাসটা বা প্যাথোজেনটা গেছে। আমরা অ্যান্টিবডি টেস্ট করে এটাও বলতে পারবো রিসেন্টলি গেছে না আগে গেছে, কিন্তু আমরা এইটা বলতে পারবো না যে এই প্যাথোজেনটা ভ্যাকসিনের মানে ওয়াজ ইট এ ভ্যাকসিন অর ইট ওয়াজ এ ইনফেকশন। এই জিনিসটা বুঝছো নীলাঞ্জনা? জি স্যার, জি স্যার। ওকে, সো এইটা কিন্তু আমরা বুঝবো না যে ওটা ভ্যাকসিন ছিল না ইয়ে ছিল, এই রিয়েল ইনফেকশন ছিল। এখন ধরো তুমি হচ্ছে যদি অ্যান্টিবডি ডিটেক্ট না করে অ্যান্টিজেন ডিটেক্ট করো, অ্যান্টিজেনের ক্ষেত্রে জিনিসটা সেমই খাটে। ধরো তুমি তার বডিতে অ্যান্টিজেন পেলা, দুজনের বডিতেই, এই ক্ষেত্রে বলার উপায় নাই যে এটা হচ্ছে তার ভ্যাকসিন অর হচ্ছে তোমার হচ্ছে স্যার এখানে আমি যেটা প্যাথোজেন। ভাবছিলাম যে হতে পারে যে লাইক এভাবে বোঝা সম্ভব না, লাইক ভ্যাকসিন যার থাকবে সে তো আর এফেক্টেড, মানে তার তো সিমটমস থাকবে না, সে সিক হবে না, বা আরেকজন তো কিছুদিন পরে সিমটমস দেখাবে, যে আর কি যার মধ্যে আসলে যে এফেক্টেড অ্যাকচুয়ালি।
ইন এ ওয়ান সেন্স ইটস ট্রু, ইন এ ওয়ান সেন্স ইটস ট্রু। ঠিক আছে। আবার এই কোভিড-19 এর ক্ষেত্রে এটা আবার সবসময় সত্য না, কারণ ভ্যাকসিন দেওয়ার পরেও মানুষজন অসুস্থ হতে পারে। আচ্ছা স্যার, অ্যান্টিবডির কথাটা যে বললেন, এটা কোন অ্যান্টিবডি আমরা টেস্ট করব? মানে অ্যান্টিবডি তো অনেক ধরনের আছে। অ্যান্টিবডি বেসিক্যালি কি এগুলা অনেক অনেক টাইপের অ্যান্টিবডি নেই। অ্যান্টিবডি আছে তোমার আইজিজি, আইজিই, হ্যাঁ, 5-6 রকমের অ্যান্টিবডি আছে। হ্যাঁ, কিন্তু এর মধ্যে কাহিনী আছে। আইজিজি অ্যান্টিবডি কিন্তু আবার ধরো আইজিজি হচ্ছে ইজ এ টাইপ অফ অ্যান্টিবডি। এক এক মাইক্রো অর্গানিজমের জন্য এক এক আইজিজি তৈরি হবে। অ্যান্টিবডি হয় হচ্ছে স্পেসিফিক, তোমার প্যাথোজেন স্পেসিফিক। ঠিক আছে। তো আমাদের হচ্ছে যদি আমরা অ্যান্টিবডি ডিটেক্ট করতে চাই, for the diagnosis purpose of COVID-19 detection, we have to identify COVID-19 specific antibody. ওকে, আচ্ছা যাই হোক, আমরা হচ্ছে ওই কোভিড-19 নিয়ে অনেক কথাবার্তা হলে একটু লিমিটেশনে ফেরত আসি। হ্যাঁ, লিমিটেশন গুলো আজকে শেষ করতে হবে, মাস্ট। আচ্ছা, তো লিমিটেশনের একটা আমরা বুঝছি যে একটা সুস্থ মানুষের বডিতেও প্যাথোজেন থাকতে পারে, একটা অসুস্থ মানুষের বডিতে প্যাথোজেনটা নাও থাকতে পারে, কারণ একটা প্যাথোজেন অসুস্থতার প্রতিটা স্টেজে একজনের বডিতে নাও থাকতে পারে। তো এটা কিন্তু কোষ পোস্টুলেটের কন্ট্রাডিক্টরি। কোষ পোস্টুলেট বলছে অসুস্থ মানুষের মধ্যে থাকবে, সুস্থ মানুষের মধ্যে থাকবে না। তো তার মানে এটা কোষ পোস্টুলেটের একটা লিমিটেশন। কোচের প্রথম পোস্টুলেট 100% কারেক্ট না। ঠিক আছে, ওকে, এটা গেল একটা। আরেকটা জিনিস হচ্ছে ওই যে আচ্ছা সুস্থ মানুষজনের মধ্যে, ওকে, এটা হচ্ছে একটা। আরেকটা হচ্ছে সেকেন্ডটা, কোচের সেকেন্ড পোস্টুলেটের সেকেন্ড কোচ কি বলছিল যে অসুস্থ পার্সন থেকে বা হোস্ট থেকে আমরা হচ্ছে প্যাথোজেনটা পিওর কালচারে ল্যাবরেটরিতে কালচার মিডিয়াতে আমাদের সেটাকে গ্রো করতে পারা লাগবে। ওয়েল, এটা একটা বড় লিমিটেশনস, কারণ এখন পর্যন্ত দেয়ার আর লটস অফ মাইক্রো অর্গানিজমস হুইচ উই ক্যান নট কালচার ইন দ্য ল্যাবরেটরি। এরকম অসংখ্য মাইক্রো অর্গানিজম আছে যেগুলোকে আমরা আর্টিফিশিয়ালি কালচার করতে পারি না। কেন ঠিক আছে। স্যার? কারণ হচ্ছে কোনো কিছুকে কালচার করতে গেলে তার লিভিং কন্ডিশনটাকে আমাদের দিতে হয়। অর্গানিজমস আর ভেরি কমপ্লিকেটেড থিংস। আমরা এখন পর্যন্ত মানে বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের 1%ও জানি না, যেটা হচ্ছে রিয়েল ট্রুথ। আমাদের নলেজ কিন্তু খুবই কম। সো উই ডোন্ট নো হোয়াই উই ক্যান নট কালচার দেম। দ্য ফ্যাক্ট ইজ উই জাস্ট সিম্পলি ডোন্ট নো হোয়াই উই ক্যান নট কালচার দেম। সো সত্য হচ্ছে আমরা কালচার করতে পারি না। কেন পারি না আমরা এখন পর্যন্ত জানি না। হ্যাঁ, পারি না আমরা, এটা আমাদের লিমিটেশন আর কি। সো এটা একটা বড় লিমিটেশন যে আমরা হচ্ছে কালচার করতে পারি না সব মাইক্রো অর্গানিজমের। সো এটা একটা কোচের মানে কোচ পোস্টুলেটের লিমিটেশন, কারণ কোচ পোস্টুলেট ফলো করতে গেলে আমাকে সেটা কালচার করতে হবে। এখন দেয়ার আর লটস অফ মাইক্রোবস দ্যাট ইউ ক্যান নট কালচার, সো ইটস এ বিগ লিমিটেশন। ওকে, আচ্ছা, এটা একটা লিমিটেশন ধরো। এখন হচ্ছে আরেকটা লিমিটেশন, তোমার কোচের যে থার্ড পোস্টুলেট ছিল আমরা এই যে প্যাথোজেনটাকে হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে কালচার করছিলাম, এইটা যখন আমরা কোনো সুস্থ প্রাণীর দেহে। প্রাণীর দেহে বা হোস্টের দেহে বলি আমরা। হ্যাঁ, আমরা যখন সুস্থ হোস্টের বডিতে দিব তখন সুস্থ হোস্টটা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার লাগবে। ওয়েল, এটা একটা লিমিটেশন। এইটা হচ্ছে কোচ পোস্টুলেটে বলছে, কিন্তু এটা কোচ পোস্টুলেটের একটা লিমিটেশন। কেন এটা কোচ পোস্টুলেটের লিমিটেশন? কারণ হচ্ছে কেন এথিক্যাল ব্যাপারের জন্য কি? এথিক্যাল ইজ এ ডিফারেন্ট স্টোরি। হ্যাঁ, এথিক্যালে পরে আসতেছি। নো, এটা এথিক্যাল রিজিয়ন না। আচ্ছা, তাইলে যেটা হচ্ছে যে একজন সুস্থ মানুষের মধ্যে প্যাথোজেন গেলেই সে অসুস্থ হবে না, এটা অলওয়েজ ট্রু না। এই এক সেকেন্ড, হ্যাঁ, এক সেকেন্ড। হ্যালো, ওকে, সরি, আই এম ব্যাক। আচ্ছা, যাই হোক, যেটা বলতেছিলাম যে একজন সুস্থ মানুষের মধ্যে প্যাথোজেন গেলেই সে যে অসুস্থ হবে এমন কোনো কথা নাই। ওকে, যেটা আমরা ইন রিয়েলিটি দেখি।
এই যে কোভিড, তোমরা যদি SARS-CoV-2 কথা চিন্তা করো, অনেকেই কিন্তু অনেকের বডিতেই ভাইরাস যাচ্ছে, সবাই কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে না। ওকে, কিন্তু কোষ পোস্টুলেট অনুযায়ী প্যাথোজেন গেলেই অসুস্থ হতে হবে। ওকে, কিন্তু ইন রিয়েলিটি দিস ইজ নট ট্রু। সবার মধ্যে প্যাথোজেন গেলেই সে অসুস্থ হয় না, কারণ অসুস্থ হওয়া না অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। একজন মানুষের মধ্যে যখন একটা, ধরো কি কি ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে, মানুষটার ইমিউন সিস্টেম, যে তার ন্যাচারাল ইমিউন সিস্টেম কতখানি ভালো, তার হেলথ কন্ডিশন কি, ঠিক আছে, পার্সনটার মধ্যে কি পরিমাণ প্যাথোজেন গেল, একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ প্যাথোজেন কারো বডিতে না গেলে সে অসুস্থ হবে না। তো স্যার কি এই পরিমাণ প্যাথোজেন গেল, দ্বারা আমি শেষ করি, হ্যাঁ, একজন মানুষের বডিতে কি পরিমাণ প্যাথোজেন গেল সেটা একটা ব্যাপার, প্লাস হচ্ছে প্যাথোজেন যাওয়ার পরেও, প্যাথোজেন গেলেই হবে না, সেই মানুষটার হচ্ছে তার বডির ন্যাচারাল ইমিউন সিস্টেম কেমন, এইটা একটা বড়। কারো ন্যাচারাল ইমিউন সিস্টেম পাওয়ারফুল, সে ভালো ফাইট করতে পারে প্যাথোজেন এগেইনস্টে, কারো ন্যাচারাল ইমিউন সিস্টেম উইক, সে অত ভালো ফাইট করতে পারে না। সো এই ব্যাপারগুলোর উপর ডিপেন্ড করে একজন মানুষ অসুস্থ হবে কি হবে না। সো কারোর মধ্যে প্যাথোজেন গেলেই সে অসুস্থ নাও হতে পারে, কিন্তু কোচের পোস্টুলেট অনুযায়ী অসুস্থ হতেই হবে। সো এটা কোচের একটা লিমিটেশন। হ্যাঁ, এখন কোশ্চেনটা করো। স্যার এইজ কি এখানে একটা ম্যাটার করে? এইজ ম্যাটার করে হচ্ছে ওই ক্ষেত্রে যে আসলে মানুষের হেলথ কন্ডিশন, ডেফিনেটলি এইজ ম্যাটার করে। কারণ হয় কি, ইন জেনারেল দেখা যায় যে মানে সাধারণ মানুষজনের মধ্যে যারা, বয়স কারণ আমাদের সাধারণ মানুষজন কিন্তু অ্যাথলেটিক টাইপ না, তারা হচ্ছে রেগুলার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস করে না। সো দেখা যায় সাধারণ মানুষজনের মধ্যে যারা এইজড, বয়স্ক মানুষ, তাদের ইমিউন সিস্টেম দুর্বল হয়। ইয়াঙ্গার মানুষদের ইমিউন সিস্টেম হেলদিয়ার হয়, স্ট্রং হয়, ঠিক আছে। বাচ্চাদের? বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট, হ্যাঁ, ইউজুয়ালি বাচ্চাদের ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং হয়, তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট ব্যাপার আছে, ইউজুয়ালি স্ট্রং হয়, তবে সব প্যাথোজেন বাচ্চাদের ইনফেক্ট করতে পারে না, হ্যাঁ, কিন্তু কিছু কাহিনী আছে, আরো আরো কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে আর কি। SARS-CoV-2 তো মানে বাচ্চাদের তেমন ক্ষতি করে না। না, বাচ্চাদের বেসিক্যালি ক্ষতি করে না, বাচ্চাদের তেমন একটা ইনফেক্টই করে না, হ্যাঁ, ইনফেক্ট কেন করে না সেটা একটু ডিফারেন্ট ইস্যু। আর ওকে, ও আমাদের প্রাপ্তবয়স্কদের? প্রাপ্তবয়স্কদের তো ইনফেক্ট করতেছে, সবাইকেই করতেছে, হ্যাঁ, কিন্তু দেখা যায় কি যে বয়স্ক মানুষজনের মধ্যে এই ইয়ার রেট বেশি, মর্টালিটি রেট বেশি, কারণ হচ্ছে তাদের ইমিউন সিস্টেম উইক, দে হ্যাভ ডিফারেন্ট টাইপ অফ হেলথ কমপ্লিকেশনস। আচ্ছা, আর 5 মিনিট, আর 2 মিনিট, হ্যাঁ। আচ্ছা, এইটা গেল হচ্ছে তোমার একটা লিমিটেশন আর কি। আরেকটা লিমিটেশন হচ্ছে যে এই ওই লিমিটেশনটা থার্ড পোস্টুলেট রিলেটেডই। থার্ড পোস্টুলেট যদি আমরা প্রমাণ করতে চাই, একটা প্রবলেম হচ্ছে আমাদের একটা হোস্টের মধ্যে, হেলদি হোস্টের মধ্যে প্যাথোজেনটা দিতে হবে। হুম, এখন হেলদি হোস্ট খুঁজে পাওয়াটা ডিফিকাল্ট, মানে প্রবলেমটা কি, মানে ডিফিকাল্ট কি হেলদি হোস্টের মধ্যে দেওয়াটা, মানে ধরো হিউম্যান, তুমি হেলদি হিউম্যানের মধ্যে দিতে পারবে না, এটা হচ্ছে আনইথিক্যাল। তো আমাদের অপশন কি, আমাদের অপশন হচ্ছে এনিমেল। প্রবলেম হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য প্যাথোজেন্স আর হোস্ট স্পেসিফিক, যে প্যাথোজেনটা হিউম্যানে ডিজিজ করে সেই প্যাথোজেন আরেকজনকে ডিজিজ, অন্য কোনো এনিমেলকে ডিজিজ করবে না। সো 3 নম্বর পোস্টুলেটটা প্রমাণ করার জন্য একটা পারফেক্ট হোস্ট খুঁজে বের করা ইটস এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট, কারণ মোস্ট অফ দ্য প্যাথোজেন্স আর হোস্ট স্পেসিফিক, ঠিক আছে। তো এটা একটা গেল, এটা হচ্ছে আরেকটা লিমিটেশন। একে তো আনইথিক্যাল, ইথিক্যাল ইস্যু আছে, প্লাস হচ্ছে হোস্ট তো খুঁজে পাবো না, ঠিক আছে, আমরা মানুষ ইউজ করবো না, আমরা অন্য এনিমেল ইউজ করবো, অন্য এনিমেল খুঁজে পাওয়া এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট বিকজ প্যাথোজেন্স আর হোস্ট স্পেসিফিক। প্যাথোজেন যে সবসময় সব ধরনের মানে মানুষ বাদে অন্যান্য প্রাণীকেও যে আক্রান্ত করবে এটার তো কোনো প্রমাণ নাই। না, প্যাথোজেন্স আর হোস্ট স্পেসিফিক, এটা মনে রাখবো। প্যাথোজেন অবশ্যই অন্যান্য প্রাণীকে আক্রান্ত করতে পারে, বাট দোজ প্যাথোজেন্স আর দোজ হোস্ট স্পেসিফিক। ওকে, আচ্ছা, এরপরে আর কিছু আছে? ওকে, না। সো দিজ আর দ্য লিমিটেশনস অফ কোষ পোস্টুলেট। যেহেতু অরিজিনাল কোষ পোস্টুলেটের অনেক ধরনের লিমিটেশনস আছে, এই জন্যই হয়েছে তোমার এখন কোষ পোস্টুলেটের কিছু মডিফিকেশন করা হয়েছে। সো nowadays the original course postulates are not used, rather the modified version of course postulates are used to create the link between a disease and a pathogen. তো আজকে হচ্ছে এই পর্যন্তই, আমরা নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমি মডিফাই নিয়ে আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ স্যার।
ওকে, আচ্ছা, কারো কোনো কোশ্চেন আছে? কোশ্চেন থাকলে করতে পারো। প্রিভিয়াস ক্লাসের একটা কোশ্চেন ছিল। ইয়া, করে ফেলো। আচ্ছা স্যার, ওই অনেকের মাথায় নন লিভিং থিং থেকে যে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস জন্মাইতে পারে, এই আইডিয়াটা আসছে কোথা থেকে তাদের মাথায়? তখন তো তাদের কোনো আইডিয়াই ছিল না যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বলতে যে দুনিয়ায় কিছু আছে। তাহলে এই আসতেই যে পারে। জেনারেশন এইটা মানে কিভাবে আসলো?